Okay, can you hear me? তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay. Can you ask your friends to join the class? Because you are only 32 are present now. At least পারে। Okay. Okay, in our last class, we had been discussing about the Morse circle diagram. So in Morse circle diagram, what we actually did, the basic concept there is that whenever you know the stresses on two orthogonal planes, could you get my point? Orthogonal plane means one plane is perpendicular to the other. In that case, by using the values of stresses, because there are two types of stresses over there, one is normal stress, the other one is shear stress. So on a particular plane, there could be actually two types of stresses. So if we take this example like this, for example, say we have an element over there. If this is a soil element, so we could have actually two types of stresses. Number one is normal stress. Normal one is normal stress. So normal stress would be acting like this. Normal stress would be like this. In soil, these stresses are actually coming in the vertical direction. It could come because of the weight of the soil, or it could also come from the weight of the structure. But whenever there is any vertical load, in case of soil mechanics, there must be induced lateral stresses. So there would be induced lateral stresses as well. So these are the induced lateral stresses. So these, we call it actually normal stresses. Could you get my point? But there could be, in certain cases, there could be shear as well. So if the shear stress is like this, so if shear stress on that particular is in that direction, obviously over here it would be acting on that direction. Could you get my point? As there are two parallel forces over there, and it is actually what is called this imparting certain moment. For example, this one is creating moment like this. So to balance this moment, or to counterbalance this moment, what we used to do, we have another shear force over there and another shear force over there. So these are the combination of stresses. According to Moore, by using these stresses, particularly whenever we will be considering stresses on two orthogonal planes. Orthogonal plane মানে হচ্ছে is the one plane is vertical to the other. For example, this is horizontal, this is vertical. So these two are orthogonal. These two are also orthogonal. You could actually take any orthogonal planes. Could you get my point? Not necessarily যে তোমার এখানে right এর এই কর্নারটা নিতে হবে. You could take anyone. So if we consider the stresses on that particular two orthogonal planes, then by using these values, for example, if we take this example like this, say this is actually 200, this is also 200, this is 100, this normal force is 100 over there. If it is 100 on that particular plane, also it is 100. 100. And shear, always the magnitude of the shear should be equal. For example, if the shear over here is 50, then all the faces, the orthogonal planes, the shear would be actually 50. Yes.
আচ্ছা আমি দেখবো, হ্যাঁ পরে দেখবো। আচ্ছা ওকে ওকে so these are normal stresses and this shear, so shear is also would be acting over here also 50 is the shear. So if we take this two planes, two orthogonal planes, always remember two orthogonal planes, we have to consider orthogonal planes, orthogonal planes, orthogonal planes. By definition, orthogonal planes means if the stresses acting on a particular plane is parallel to the other plane, তখন সেটাকে আমরা বলি it is orthogonal plane. Could you get my point? আমি বলতেছি যে whenever the normal stresses acting would be acting on a particular plane, তখন একটা প্লেনে যে স্ট্রেস কাজ করতেছে is parallel to other plane. মনে করো যে this is the normal stress acting over there. So by definition আমরা বলতেছি যে এখানে যে স্ট্রেস আছে আর এই অর্থোগোনাল প্লেনে যদি এই স্ট্রেস গুলো আমি চিন্তা করি তাহলে তুমি দেখো আমরা বলতেছি যে whenever this normal stress would be acting, this is parallel to this plane. Whenever this normal stress is acting, this is parallel to this plane. মানে একটা প্লেনে যে নর্মাল স্ট্রেস কাজ করে সেটা যদি আরেকটা প্লেনে প্যারালেল হয় তখনই সেটাকে আমরা অর্থোগোনাল প্লেন বলি। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? যেমন মনে করো যে এরকম যদি আমাদের হয় সে প্লেন ইজ ইনক্লাইন, এরকম ইনক্লাইন প্লেন আছে, ইট ইজ ইনক্লাইন লাইক দিস, এরকম ইনক্লাইন incline. So this is horizontal and this is incline, incline. এখন যদি কোনো একটা আমাদের এরকম কাজ করে, so stress is acting over there, stress is acting over there, and stress is acting over there, and stress is acting over there. This can also be called orthogonal planes. Could you get my point? Not necessarily they has to be perpendicular to each other. This force is parallel to this plane and this force is parallel to this plane. In that case, these two planes are known as orthogonal planes. But in general, usually you consider the square element, rhombic element we don't consider. You could also use this rhombic element to analyze for Mohr circle diagram. Could you get my point? But normally we use square element. So in square element, we'll be taking the stresses on that two planes and we'll be considering 2 points over there on a sigma tau plane, because sigma we denote actually sigma as normal stress and we denote tau is equal to shear stress. So if we have a sigma tau plane, for example, if it is like this, এটা যদি sigma হয় আর এটা যদি আমাদের tau হয়, so this is actually sigma, this is actually tau, then আমরা বলতেছি এই দুইটা অর্থোগোনাল প্লেনের স্ট্রেস কত, একটা হচ্ছে 250, এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, in soil mechanics the sign convention is that whenever compressive load should be there, then it is actually positive. Compressive normal load is positive and anti-clockwise shear is negative. Could you get my point? As such আমাদের horizontal plane যে স্ট্রেসটা কাজ করবে সেই স্ট্রেসকে আমরা স্ট্রেস পয়েন্টে যদি আমরা ডেসক্রাইব করি তাহলে এটাকে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমরা বলতে পারি যে this is equal to 200 and minus 50. Could you get my point? The other one is 100 and plus 50. Another point is 100 and plus 50. So by using these two values, we could draw a Mohr circle. কিভাবে? We could draw these 2 points. এই দুটো পয়েন্ট আমরা সিগমা টাউ প্লেনে নিব। মনে করো যে প্রথমটা আমাদের আছে, যদি আমরা ধরি যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে ইউ জাস্ট স্টপ মি, হ্যাঁ। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে 200 and minus 50. Say 200 and minus 50 is over there. 200 and minus 50 is over there. মনে করো যে 200 minus 50 is over there. আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের 150. So 150 would be there. According to Mohr, whenever we will be connecting these 2 points, এই দুটো পয়েন্টকে যদি আমরা কানেক্ট করি by a straight line, then that straight line would get my point. The Mohr circle diameter হচ্ছে এটা. So if we want to draw the circle over there, say this is say circle,
তাহলে তুমি দেখো যে এটা যদি আমরা সার্কেলটা আঁকি তাহলে এই সার্কেল উইল বি লাইক দিস। Could you get my point? This is the Mohr circle. This is the Mohr circle. এখন according to Mohr, once you draw these things, এটা যদি তুমি ড্র করো, let's consider এই এলিমেন্টটাকে আমি বাইরে এখানে নিয়ে আসলাম, so it would be something like this. We could configure it like this. So there is a stress acting on that plane. 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 So don't be confused. তুমি দেখো যে কোনো দুইটা অর্থোগোনাল প্লেন নাও, একই জিনিস কিন্তু ঘটবে। তুমি মনে করো যে এটাতে যদি নাও তাহলে এটাতে আমাদের স্ট্রেস কত হবে? এটা একটা অর্থোগোনাল প্লেন, এটা একটা অর্থোগোনাল প্লেন যদি তুমি নাও তাহলে এখানে আছে 200 এবং আর কত হবে? ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? তকবীর, এটা না, আমি যদি এই প্লেনটা কনসিডার করি, মনে করো যে আমি বলতেছি যে আমি এখন ওই অর্থোগোনাল প্লেন না, আমি এই দুটো অর্থোগোনাল প্লেন কনসিডার করব। আমি জাস্ট দেখাতে চাচ্ছি যে ইউ উইল বি গেটিং দি সেম রেজাল্ট। দিস ওয়ান ইজ 200, দিস ইজ কম্প্রেশন, সো দিস ইজ পজিটিভ। This one is 50, this is clockwise, so this is minus 50. Could you get my point? Yes, sir. A plane now, A plane, this is actually 100, so you are getting 100. This stress is anti-clockwise, Positive, sir. you are getting 50. Could you get my point? Yes, sir. So you will be getting, when any orthogonal plane, you will be getting the same thing. Only thing is that we have to consider two orthogonal planes. So we get this Mohr circle diagram. According to Mohr, last class I have already told you that according to Mohr, once you get it, Mohr is claiming something like this, or he has actually done a lot of calculations. And according to him, if we consider any plane in any direction, মনে করি যে এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল প্লেন, এটা ভার্টিক্যাল প্লেন, আমরা বলতেছি হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল প্লেনের যদি স্ট্রেস জানা থাকে তাহলে আমি মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকলাম। এখন আমি বলতেছি হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল না, এই প্লেনটাতে স্ট্রেস কত হবে সেটা আমি বের করতে চাই। তো মোর বলতেছে যে এখানে যে স্ট্রেসটা থাকবে এটার উপর যে একটা নরমাল এবং এটার উপর একটা শেয়ার থাকবে, আমরা জানি না নরমাল এবং শেয়ার কি হবে, শেয়ার কিন্তু উল্টা ডিরেকশন হইতে পারে। বলতেছে এই যে দুইটা স্ট্রেসের পয়েন্ট, that point must be lying on the circumference of the circle. Could you get my point? Yes, sir. So how strong he was in mathematics. He has mathematically developed this one. এবং এটা বোধহয় খুব সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি, he has given this theory in the year 1900. So it's quite long. এবং আমরা 200 বছর পরে ডিসকাস করতেছি এবং স্টিল আমরা এটা বুঝতে পারতেছি না। Could you get my point? So he was actually very, very strong in mathematics. Okay. So forget about this one. So in doing that, what we have to do, এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের নেক্সট প্রসিডিউর কি মনে আছে নাকি কারণ? কি করব আমরা এরপরে? একটা জিনিস আমাদের করতে হবে, কি বলতে পারো নাকি কেউ? আমাদের একটা জিনিস মোর সার্কেলে পোল বের করতে হবে, স্যার। পোল অফ দ্য মোর সার্কেল বের কন্ট্রোল পয়েন্ট বের করতে হবে। হ্যাঁ, পোল অফ দ্য মোর সার্কেল আমাদের বের করতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So pole of the Mohr circle বের করতে হবে। So if we have to draw this pole, or we have to find out this pole of the Mohr circle, then what we are going to do, let's see. So we have to go back to these 2 points. For example, one point is 250, the other point is 200 and minus 50, the other point is 250, 150. This 250 is acting on which plane? Is it horizontal or vertical? 200 is and 50 is acting on horizontal. So we have to draw a horizontal line from here. Just remember it very carefully. So we have to draw a horizontal line from here. Could you get my point? Yes. Then stress is acting on which plane? Horizontal or vertical? Vertical, sir. So we have to draw a vertical line from here. So if this is the vertical line and this is the horizontal line, it's working. Okay. If this is the horizontal line and this is the vertical line, so this angle must be equal to 90 degree. Could you get my point? Yes, sir. Once it is 90 degree, geometrically we can say this point must be lying on the circumference of the circle because it is making right angle triangle. This is the diameter. So আমরা জ্যামিতির এই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে আমাদের সার্কামফারেন্সে যদি কোনো পয়েন্ট থাকে, এনি পয়েন্ট, if we connect it
it will always make 90-degree angle. You get my point? মনে করো যে তুমি আমাদের পয়েন্ট হলো সে দিস ওয়ান, এখন আমি ধরলাম যে আমাদের পয়েন্ট ইজ দিস ওয়ান, ইট ইজ অন দ্য সার্কামফারেন্স অফ দিস সার্কেল। তাহলে অন দ্য সার্কামফারেন্স যদি থাকে, ইফ উই কানেক্ট দিস পয়েন্ট, এটা দিয়ে যদি কানেক্ট করি আর এটা দিয়ে যদি কানেক্ট করি, তাহলে অবভিয়াসলি ইট উইল মেক এ রাইট অ্যাঙ্গেল ওভার দেয়ার। উল্টা ভাবে আমি বলতে পারি, ইফ দিস ইজ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে দিস পয়েন্ট মাস্ট বি অন দ্য সার্কামফারেন্স অফ দিস সার্কেল। Could you get my point? Yes, sir. This point which is on the circumference of the circle, এবং এটা আমরা পাচ্ছি by using a certain procedure of drawing, এবং এই পয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি it is the pole of the Mohr circle। ঠিক আছে, আমি একটু বড় করে রাখলাম, this is the pole of the Mohr circle। এখন তুমি কিন্তু যে once pole of the Mohr circle is done, তুমি যদি pole of the Mohr circle-টা তুমি এক মিনিট, sorry, okay, so once pole of the Mohr circle is done, এটাকে আমরা বলতেছি pole। এখন তুমি যে কোনো জিনিসই আসলে এখান থেকে বের করতে পারো। এক, তুমি যদি বের করতে চাও যে তোমার এনি অ্যাঙ্গেল, তুমি মনে করো যে 60-ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি কোনো প্লেন থাকে, তাহলে 60-ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল উইথ হরাইজন্টাল, তুমি ভার্টিক্যাল বলো হরাইজন্টাল বলো, কোনো প্রবলেম নাই। তুমি যে প্লেন বলতেছো সেই প্লেনের প্যারালেল যদি লাইন এখানে টানো, তাহলে আমরা বলতেছি যে এই যে প্লেনটা আছে, এই যে একটা প্লেন আছে, এই প্লেনের ভিতর, আমি এটাকে একটু উইথড্র করে নেই, এই যে তোমার পয়েন্টটা আছে, এই পয়েন্ট মনে করো যে কিছু একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সাজেস্ট করতেছে, এটা একটা পয়েন্টের ভ্যালু আছে, তুমি একটা ভ্যালু অ্যাসিউম করো, কত হতে পারে এটা বলো তো দেখি। মনে করো যে এটা আমাদের এটা ছিল 200, হ্যাঁ, এটা ছিল 200, এটা হয়তো স্লাইটলি বেশি হবে, আমি যদি এখানে ড্র করা নাই, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, মনে করো যে এটা 210 হলো, দিস পয়েন্ট ইজ 210, ওটাও তোমার দেখো যে একটু বেশি হচ্ছে 210, ওটা মনে করো যে আছে 60 ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, এটা কোঅর্ডিনেটটা কত হলো 210 and 60, আমি এটা ড্র করার পরে এটার কোঅর্ডিনেটটা পাচ্ছি 210 and 60। Could you get my point? Yes, sir. এখন আমি বলতেছি 210 and 60 এটা কি করবে, এই প্লেনের উপর কাজ করবে। 210 এটা কি আমাদের পজিটিভ, 60 is also positive, Basic হবে। তাহলে 60 পজিটিভ Anti-clockwise করতে হবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই ডিরেকশন। Could you get my point? স্যার ক্লকওয়াইজ হয়ে গেল না স্যার? অ্যান্টি ক্লক হলো না, এটা এটা যদি এই দিকে ঘুরে, এটা তো এইদিকে ঘুরবে না, প্লেনটা কোন দিকে, জি স্যার। প্লেনটা তো এইদিকে, প্লেনে তো সেই করতে পারে না, স্যার প্লেনটা তো ক্লকওয়াইজ এন্টি ক্লকওয়াইজটা বুঝলাম না, আবার একটু বুঝান। মনে করো যে একটা প্লেনের উপর যদি কোনো স্ট্রেস কাজ করে, মনে করো যে এরকম একটা প্লেন আছে, এই প্লেনের এখানে স্ট্রেসটা কাজ করতেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি তুমি ঠিকই বলছিলে, আমি আমি আসলে তখন ভুল করছি আর কি, জি স্যার। কে জানি বলছিল যে ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঠিকই আছে। তুমি মনে করো যে এখানে আমি যদি এইভাবে নেই, এইভাবে যদি নেই, তাহলে দি স্ট্রেস, এটা তো এই প্লেনে এইভাবে কাজ করতেছে, এইভাবে কাজ করা মানে কি ইট ইজ ক্লকওয়াইজ। আর যদি এই প্লেনে এইভাবে কাজ করতো, তাহলে আমরা কি নিতাম, যে এই প্লেনে কাজ করতেছে ইট ইজ লাইক দিস, সো ইট ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। এটাই হচ্ছে আমি ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এর ডেফিনেশন ইজ দিস। এটা যদি এরকম হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের হচ্ছে ইট ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এই ডিরেকশনে যদি হয় ইট উইল বি ক্লকওয়াইজ। উল্টাটা যদি বলি, আমি যদি এখন বলি স্যার ক্লকওয়াইজ কি নেগেটিভ না পজিটিভ স্যার? এখন ক্লকওয়াইজ হচ্ছে নেগেটিভ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পজিটিভ। এটা কিন্তু সয়েল মেকানিক্স এর জন্য, তুমি স্ট্রাকচার এটা দিয়ে করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। গেট মাই পয়েন্ট? এখন মনে করো তুমি আমাকে যে কোনো আরেকটা স্ট্রেস বলো, যে এই স্ট্রেস কততে কাজ করবে। তাহলে এখানে যে 60 আছে, 60টা কি স্যার নেগেটিভ হবে না? ক্লক অ্যান্টি ক্লক না ক্লকওয়াইজ? হ্যাঁ, এটা ডিরেকশনটা তাহলে আমাদের কি হবে, নিচের দিকে হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে, নিচের দিকে হবে। এটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা ডিরেকশন হবে দিস, ঠিক আছে?
এখন যদি তুমি বলো যে 210 এবং 60, 210 and -60, এটা কোথায় কাজ করবে? যদি তুমি বলো, তাহলে তুমি দেখতে পাবো যে এটার জাস্ট অপোজিটে এখানে একটা পয়েন্ট হবে 200 and -60। তাহলে এখানে একটা হয়তো হবে 210 and -60। তাহলে এখন যদি বলি এটা কোন প্লেনে কাজ করবে, বলতে পারবে নাকি কেউ? এই স্ট্রেসটা কোন প্লেনে কাজ করবে? তাহলে কি করতে হবে আমাদের? পোলের থেকে এই লাইনটা যোগ করব, তার মানে এই প্লেনে কাজ করবে। বুঝতে পারছো কি? এই প্লেনে কত কাজ করবে? 210 -6। Could you get my point? যেমন আমি যদি বলি যে এই প্লেনে কত কাজ করবে, তাহলে এই এই এরকম প্লেনে কত কাজ করবে? এই অ্যাঙ্গেলে প্লেন তোমাকে করতে হবে কি, প্লেনের প্যারালাল একটা লাইন টানতে হবে ফ্রম পোল। এখন ইন্টারসেক্ট করতেছে কোথায়? এখানে ইন্টারসেক্ট করতেছে। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ওভার দেয়ার। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? সেটা কাকবা বলবেন স্যার। হ্যাঁ, একটু এটা কাকবা বলবেন স্যার। আরেকবার বলি, তুমি মনে করো যে যে কোনো প্লেন, তুমি হয়তো একটা গ্রাউন্ড সারফেস আছে, তুমি বলতেছো যে এখানে আমার সে গ্রাউন্ড সারফেস ইজ ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, এখানে যে কোনো একটা পয়েন্টে আমি স্ট্রেস বলতেছি যে আমি একটা এলিমেন্ট নিলাম, স্ট্রেস এলিমেন্ট হচ্ছে, এলিমেন্ট নাও মানে কি? এলিমেন্ট নাও মানে এখানে হরাইজন্টাল প্লেনের স্ট্রেস কত, ভার্টিক্যাল প্লেনের স্ট্রেস কত, নাথিং, অন্য কিছু কিন্তু না। একটা পয়েন্ট নিলাম, এটাতে একটা স্ট্রেস আছে আর ভার্টিক্যাল প্লেনে আরেকটা স্ট্রেস আছে, এটাকে আমরা সাধারণত এলিমেন্ট হিসেবে দেখাই। Could you get my point? সো আমি এখন বলতেছি যে এই দুইটা স্ট্রেস যদি জানি, মানে ভার্টিক্যাল স্ট্রেসও জানি, হরাইজন্টাল স্ট্রেসও জানি, আমি বলতেছি যে আমার এরকম একটা প্লেন আমি যদি চাই, এরকম সে এরকম প্লেন, এই প্লেনে কত স্ট্রেস কাজ করবে, এই প্লেনের আমি অ্যাঙ্গেল তো ডেফিনেটলি জানবো, কিন্তু আমার কাজটা হচ্ছে যে এই প্লেনের প্যারালাল একটা লাইন টানবো ফ্রম দি পোল। সো আই টেক দিস প্লেন, এবং এটা যদি পোলের থেকে আমি আঁকি, আঁকার পর যেখানে টাচ করবে, মনে করো যে এখানে ইন্টারসেক্ট করলো, এই পয়েন্টের যে কোঅর্ডিনেট, দ্যাট স্ট্রেস উড বি অ্যাক্টিং অন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেন। এনি কনফিউশন? দেখো, স্যার টাচ পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটাই হবে স্যার রেজাল্ট। ইন্টারসেক্ট, টাচ বলাটা ঠিক না, ইন্টারসেক্টিং ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট, পয়েন্টার, রাইট স্যার। ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট, ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট। তুমি পোলের থেকে যেখানেই কানেক্ট করো না কেন, ইফ দিস ইজ দি পোল অফ দ্য মোর সার্কেল, তুমি যেখানেই কানেক্ট করো না কেন, ইউ উইল বি গেটিং দিস ভ্যালু। তুমি মনে করো যে এনি প্লেন তুমি বলো, ওয়ান্স ইউ ডিটারমিন দিস হোয়াট ইজ কল দিস প্লেন, তখন আর তোমার সরি পোল অফ দ্য মোর সার্কেল, তখন আর তোমার কোনো সমস্যা নেই। তুমি এনি প্লেন তুমি বলো যে আমি এই প্লেনে চাই, এই প্লেনে চাই, যে কোনো প্লেনে তুমি চাও না কেন, ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি এটাকে অবশ্যই বের করা যাবে। Could you get my point? আইদার ওই স্ট্রেস কোন প্লেনে আছে, প্লেনের ওরিয়েন্টেশন তুমি বের করতে পারো, অথবা প্লেনের যদি ওরিয়েন্টেশন জানে তাহলে স্ট্রেস কত কাজ করবে ওই প্লেনে সেটা বের করতে পারো। আমি বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. আমার কোঅর্ডিনেট দেওয়া থাকে স্যার, স্যার বুঝতে পারছি স্যার। এটা হচ্ছে স্যার যদি তুমি মনে করো যে ঠিক আছে, এখন মনে করো যে কোনো প্লেনটা কোঅর্ডিনেট স্যার যদি হচ্ছে ওই আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই, মনে করো যে এখানে তোমার কোঅর্ডিনেট আছে সে, আমি ধরে নিলাম 600 and 200। সো এটা তো এই মোট সার্কেলের ভিতরে তুমি কোনোভাবে লোকেট করতে পারবে না। এটা এই মোট সার্কেলের ভিতরে যে রেঞ্জের ভিতরে যেটা আছে ওই স্ট্রেস থাকতে হবে। 600 and 200 যদি বলো, সরি যদি এটা স্ট্যাটিক থাকে, 600 and 200 দিয়েও কিন্তু তুমি করতে পারবে। কিন্তু তোমার যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের 600 200 যদি পয়েন্ট হয় তো এটা আউটসাইড মোট সার্কেল যাবে। সো দিস ইজ নট ফিজিবল। আমার যেটা হয় সাধারণত এই রেঞ্জের ভিতর আমার থাকতে হয়, মোট সার্কেলের রেঞ্জের ভিতর থাকতে হয়। মোট সার্কেলের বাইরে যদি চলে যায় তাহলে আমরা বলি যে এটা আসলে আর স্ট্যাটিক থাকবে না। মোট সার্কেলের ভিতরে যদি থাকে তাহলে মনে করো যে এটা স্ট্যাটিক থাকবে। এটা হলো এক্সট্রিম কেস, যেখানে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য ফেলিওর কন্ডিশন। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? সার্কেলের ভিতরের পয়েন্ট হলে কি হবে স্যার? ভিতরে ইনসাইড ভিতরে যদি পয়েন্ট থাকে তাহলে এটা মিন করে যে না এটা ফেলিওর হচ্ছে না। আমরা মোট সার্কেলে যেটা আমরা করতেছি এটা বলতেছি যে ফেলিওর কন্ডিশন স্ট্রেস। হ্যাঁ,
এখন তোমার যদি কোনো স্ট্রেস থাকে, তো মনে করো আছে 25 হ্যাঁ, 25 মনে করো যে এখানে আছে, কোথাও একটা আছে, এটা বাইরে আছে কিংবা ভিতরে হেঁটে থাকতে পারে এখানে। এখানে যদি থাকে তাহলে এটা ইজ নট ফেইলিং। অলওয়েজ মোর সার্কেল আমরা কনসিডার করতেছি ইট ইজ ইন টার্মস অফ স্ট্রেস। Could you get my point? সার্কেলটা আমরা ফেলিউর পয়েন্ট অলওয়েজ কনসিডার করতেছি, ঠিক আছে? এখন আমরা মুভ করব টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন সয়েল মেকানিক্স, যে আমাদের মোর কলম ফেলিউর থিওরি। সো দেয়ার আর ভেরিয়াস ফেলিউর থিওরিজ। আমাদের আমি জানি না স্ট্রাকচারে তোমরা ফেলিউর থিওরিজ পড়ছো কিনা, পড়ার কথা পড়ছো। যেমন তোমরা হ্যালো ক্যারল, তোমার সাথে একটু পরে আমি ক্লাসে আছি, হ্যাঁ, একটার পরে কথা বলবো। ও তুমি ওখানে আসছো, লোকগুলি কাছে রেখে যাও আমার বাসায় যাইয়ে। ওকে 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 ওকে। ও আচ্ছা আচ্ছা ও না, ওকে, ইউ কুড গো, বাট মানে ইউ উইল মিস সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, ইউ কুড গো, আমার কোনো সমস্যা নেই, তুমি যেতে পারো, কিন্তু এই চ্যাপ্টার গুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, ওই জন্য বলতেছি। আমার তরফ থেকে কোনো এই নাই, তুমি তো ক্লাসে ছিলা, তো ইউ উইল গো গেট ইন দি পার্সেন্টেজ, বাট ইটস ইউর চয়েস। হ্যাঁ, ওকে ওকে। So we are moving to which one? Mohr circle, Mohr column failure theory. So there are various failure theories. Failure theories তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে স্ট্রাকচারে তোমাদের পড়ার কথা। ফেলিউর থিওরিজ দরকার কে জন্য, কেউ বলতে পারো নাকি? Why failure theories are required? Anybody? ডিজাইন করার জন্য। হ্যাঁ, ডিজাইন করার জন্য। তুমি যেটা বলছো এটা একদিক দিয়ে ঠিক, বাট এটা একটু স্পষ্ট দিতে চাই, তুমি যদি বুঝতে চাও। নর্মালি আমরা যেটা করি, কংক্রিট কিংবা স্টিল কিংবা অন্য যে কোনো জিনিসই বলো, যখন আমরা ফেল করে আমরা ল্যাবরেটরিতে যখন ডিটারমিন করি, তখন কিভাবে ডিটারমিন করি খেয়াল করে দেখো। এটা হয়তো টেনসাইল স্ট্রেস ডিটারমিন করি রডের, এরকম টেনসাইল স্ট্রেস, কিংবা আমি কংক্রিটে যখন করি, কংক্রিটের হয়তো আমি কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডিটারমিন করি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যেটা ডিটারমিন করি সেটা হচ্ছে উই কুড অলসো ডিটারমিন দি শেয়ার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? শেয়ারও ডিটারমিন করতে পারি। মনে করো যে এরকম একটা যদি নেই, কংক্রিটের ব্লকে যদি আমি নেই, আমি যদি এটার শেয়ার ডিটারমিন করতে চাই কিংবা স্টিলের যদি শেয়ার ডিটারমিন করতে চাই, তাহলে অবভিয়াসলি আই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এ শেয়ার লোড। এরকম একটা শেয়ার লোড যদি দেই, কিপিং দিস ওয়ান ফিক্সড, এটাকে একটা ফিক্স করে দিলাম, ফিক্স করে দিলাম, তাহলে দেখো ইট উইল ফেল সামহার, এটা কোনো একটা প্লেনে এসে ফেল করবে। এখন এখানে যে স্ট্রেস ডেভেলপ করবে এট ফেলিউর কন্ডিশন, সেটাকে আমরা বলতেছি শিয়ার স্ট্রেস। আমরা টরশন, ফ্লেক্সার সবই ডিটারমিন করতে পারি। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স, তুমি এই যে স্ট্রেসটা তুমি এই করতেছো, তোমার এই স্ট্রেসের বেসিক থিওরিটা কি? তুমি লোড দিচ্ছ, এটার এরিয়া দিয়ে ভাগ করতেছো, তাই না? তাই কি না? এটা লোড দিচ্ছ, এটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করতেছো। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তুমি কি কখনো খেয়াল করছো যে এটা কি কখনো আমি যদি কংক্রিটটাকে কম্প্রেস করি, এরকম একটা প্লেনে কখনো ফেল করে? কেউ বলতে পারো নাকি সালে, যে আমি যখন কংক্রিটটাকে কম্প্রেস করাই, এটাকে এরকম কোন প্লেনে তুমি তো ভাগ করতেছো, এটা যদি পি হয়, এটা যদি এ হয়, তাহলে স্ট্রেস মানে তুমি কি বলতেছো? স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু পি বাই এ। Would you get my point? P is the load, A is the area. So stress is equal to P by A. Over here, which A is there? It is the cross-sectional or horizontal plane. Have you ever seen that whenever you are compressing this concrete, it is failing on that particular plane?
দেখছো কিনা কেউ? তাকবীর, না স্যার। কিভাবে ফেল করে? কোন একটা ইনক্লাইন্ড সারফেসে ফেল করে, জি স্যার, ক্র্যাক হতে হতে তারপর ফেল করে স্যার। কোন একটা ইনক্লাইন্ড অ্যাব্রো থ্যাব্রো এরকম সারফেসে ফেল করে। এটা যখন টানতেছো তুমি, কখনো কি দেখছো যে হঠাৎ করে এখানে হয়ে গেল? নো, এরকম এরকম সরু হয়, আস্তে আস্তে নেকিং হয় স্যার, তারপরে ফেলে হয়। সরু হইতে হইতে একটা পার্টিকুলার প্লেনে ইট ইজ ফেলিং। Would you get my point? ইয়েস স্যার। এটাও আমরা এটা ডিটারমিন করতেছি শিয়ার, ডিটারমিন করতেছি কম্প্রেশন, ডিটারমিন করতেছি টেনশন, কিন্তু এই প্লেনে আমাদের এই প্লেনের কখনো নর্মাল স্ট্রেস কিংবা নর্মাল স্ট্রেস কিন্তু আমরা ডিটারমিন করতেছি না। আমরা এই প্লেনে ডিটারমিন করতেছি, আর ফেল করতেছি এই প্লেনে। যখন ডিজাইন করতেছি তখন হচ্ছে এই প্লেনে ফেলিউর ধরছি। Would you get my point? So তোমার বুঝতেই হবে যে উই আর ডুইং সামথিং রং, because on that particular plane what could happen, এই প্লেনে যে জিনিসটা হইতে পারে, there could be normal, there could be shear, দুই ধরনের স্ট্রেসে আমাদের থাকতে পারে। তাহলে আমি ডিটারমিন করলাম একটা, আমি বলতেছি এখানে দুই ধরনের স্ট্রেসই থাকবে, তাহলে আমি কত স্ট্রেস এটা ধরবো, এটার কত পার্সেন্ট ধরবো আর এটার কত পার্সেন্ট ধরবো? Could you get my point? সেই জন্য উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লট অফ থিওরিজ, অনেক থিওরি আমাদের আছে, লট অফ থিওরিজ আর দেয়ার। তোমরা নিশ্চয়ই পড়ো, মোর কলম থিওরি হচ্ছে ওয়ান অফ দেম। আরো আমাদের অনেক থিওরি আছে, তোমরা স্ট্রাকচার আসলে পড়ে থাকতে পারো, যে এরকম 5-6টা থিওরি আমাদের আছে। ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন থিওরি, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস থিওরি, বিভিন্ন বিভিন্ন থিওরি আছে। সয়েলের বেলা আরেকটা জিনিস আমাদের আমি বলে নেই, তোমাদেরকে একটু আমি বলতে ভুলে গেছি। সয়েলের বেলায় যখন আমরা মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকি, সয়েলে যে জিনিসটা তোমার হয়, মোস্ট অফ দি কেসেস সয়েলের যে লোডটা আমাদের পড়ে, এরকম যখন এলিমেন্টের উপর কোনো ভার্টিক্যাল লোড পড়তেছে, there is a vertical load like this, vertical load like this is again vertical load, তখন আমরা বলতেছি whenever there is any vertical load there must be induced lateral stresses. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? তুমি দেখো সয়েলে, মাটির নিচে যে সয়েলটা আমাদের থাকে, যে সয়েল মাসটাকে আমরা বলতেছি, সেখানে কিন্তু মোস্ট অফ দি কেসেস আমাদের যে জিনিসটা হয়, নর্মাল স্ট্রেস গুলি ডেভেলপ করে, কখনো কোনো শেয়ার কিন্তু ডেভেলপ করে না। খেয়াল করুন, আমি বিল্ডিং এর লোড দিলাম, এখানে কিন্তু কোনো শেয়ার ডেভেলপ করতেছে না। বিল্ডিং এর লোড ইজ কামিং অ্যাজ ভার্টিক্যালি, এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট অন এ পার্টিকুলার প্লেন নর্মাল স্ট্রেস উড বি দেয়ার। আমরা তাহলে এরকম যদি কোনো একটা এলিমেন্ট থাকে, যখন শুধু নর্মাল স্ট্রেস থাকে, তখন সেই নর্মাল স্ট্রেস গুলিকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস। প্রিন্সিপাল স্ট্রেস যেটা বড় সেটাকে বলি মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, এন্ড ইউজুয়ালি ইট ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ সিগমা 1। যেটা ছোট সেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দ্য মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, এন্ড ইউজুয়ালি ইট ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ সিগমা 3। Could you get my point? তাহলে এটার জন্য যদি মোর সার্কেল আঁকো তাহলে কি কি ধরনের হবে আমরা একটু দেখি। আমি সরি যেটা আগে তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছিলাম, মোর কলম ফেলিউর থিওরি আমরা একটু পরে বলবো, আমি এই পার্টিকুলার জিনিসটা একটু বলে নিই। এখানে যদি if you consider the stresses, for example the stress over here is 200, over here the stress is 100, আমরা যদি এটাকে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে লিখতে চাই, যেটা নরমাল এবং শেয়ার টাও এবং সিগমা এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যদি লিখতে চাই, তাহলে এই হরাইজন্টাল প্লেনে আমাদের স্ট্রেসটা কাজ করতেছে, সেটাকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই ইন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, দেন হোয়াট শুড বি দি ভ্যালু? 200 is normal, what is the value of shear? 0. Or if we consider the vertical plane, then 100 is the normal stress, and what is the value of shear? 0 স্যার। 0. So now we want to draw these 2 points, 100 and 0, 200 and 0. For example, this is 100 and 0, say this is 200 and 0. আমি এটাকে একটু বড় করে রাখি।
Okay. So it is 100 over here. Over here it is 100. A double যদি যায় তাহলে 200 হবে, so double is almost over here. খেয়াল করো, more বলতেছে whenever we are considering the stresses on two orthogonal planes, obviously in that case this is 100 and 200 and 200. According to him, আমি যদি if we define it at 100 and 200, and whenever we will be connecting these 2 points, it will give us the diameter of the Mohr circle. Could you get my point? So if we want to draw a Mohr circle over there, so what will be the shape of the Mohr circle? Let's see. So this is the Mohr circle over there. Okay. খেয়াল করো, this is the Mohr circle. তুমি দেখো, whenever we are considering this Mohr circle, so in case of soil mechanics, almost all the Mohr circles will be like this. Because within the soil mass, আমাদের সাধারণত আমরা কোনো শেয়ার নিচে গিয়ে এরকম ধাক্কা দিতে পারি না। যে লোডে আমরা দেই না কেন, it would be converted to normal stresses. It is normal stress would be acting vertically like this, and the induced stresses would be like this. So we will be getting soil element like this. If it is so, the Mohr circle in soil mechanics is this. তাহলে এখানে তুমি খেয়াল করো যে whenever we consider a point over there, এই পয়েন্ট যদি আমি কনসিডার করি, মনে করো যে এই পয়েন্টটা আমি ওকে, তুমি বলতে পারো যে এটার ডায়ামিটারটা আসলে কত? এটা কত? এটা ডায়ামিটার এটা কত? ম্যাগনিটিউডটা কত? 100 স্যার। 100। কিভাবে আমরা পেলাম? 200 minus 100। 200 minus 100। তার মানে এটা যদি আমাদের সিগমা 1 হয়, এটা যদি সিগমা 3 হয়, তাহলে আমরা বলতেছি যে সিগমা 1 minus সিগমা 3, sigma 1 minus sigma 3 is equal to diameter of the Mohr circle. অথবা এটাকে আমরা বলতে পারি del sigma. It is the diameter of the Mohr circle, which is equal to diameter. এই যে ডিফারেন্স মেজর এবং মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের ভিতর, এটাকে সাধারণত আমরা বলি it is the deviator stress. Deviator stress. Deviator stress. Could you get my point? তাহলে এখানে তুমি দেখো যে ডেভিয়েটর স্ট্রেস সমান আমাদের হচ্ছে it is 100। কিভাবে আমরা পাচ্ছি? 200 minus 100। এটা যদি 300 থাকতো তাহলে আমাদের কত হইতো? মনে করো যে 100 0 আছে, 300 and 0 আছে, then what should be the value? 200। তার মানে অলওয়েজ তুমি মনে রাখবা যে diameter of the Mohr circle is always equal to deviator stress. Could you get my point? দুইটার ভিতর যে ডিফারেন্স, that is always the diameter of the Mohr circle. আমি যে পয়েন্ট আসলে এখানে বলতে চাচ্ছি, তুমি খেয়াল করো যে এখানে যদি একটা পয়েন্ট থাকে এক্স্যাক্টলি তার অপোজিটে, কারণ এটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট এক্স অ্যাক্সিস অথবা সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট সিগমা অ্যাক্সিস, তাহলে আমি এক্স্যাক্টলি যদি অপোজিট আর একটা পয়েন্ট নিই, what would be the relationship between these 2 points? এটা হচ্ছে সিগমা, এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে it is সিগমা, this is equal to tau. কেউ বলতে পারো নাকি যে এখানে একটা পয়েন্ট পেলাম, সে এটা কত? একটা স্ট্রেস ধরো তুমি, এটা কত হবে বলো? এনি স্ট্রেস বলো এখানে। 120 আর 40 না? ও 40 ওদিকে ধরতে চাও? হ্যাঁ ঠিক আছে, 40, ইটস ওকে, হ্যাঁ ঠিকই বলছো। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দিস এন্ড দিস? এটা কত হবে? -40 120 -40 -40। হ্যাঁ, তাহলে তুমি দেখো এখানে এই সার্কেলের প্রতিটা পয়েন্টে একই ঘটনা ঘটবে। Could you get my point? If we take this point, again we will be getting a negative this. If we take this, we will be getting a negative this.
If you point this, you will get it negative this. তার মানে এটা হচ্ছে about sigma x is just it is a mirror image. এখানে যেটা পাবো অপোজিট শুধুমাত্র মাইনাস সাইন সহ আরেকটা জিনিস পাবো। শেয়ার উই ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি বদার ইন সয়েল মেকানিক্স দ্য ডিরেকশন অফ দ্য শেয়ার। মনে করো যে একটা শেয়ার এই ডিরেকশনে করলো, আরেকটা শেয়ার এই ডিরেকশনে করলো। স্ট্রাকচারে কংক্রিটে ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দি রিজন ইজ দ্যাট কোথায় শেয়ার করতেছে সেটার উপর ভিত্তি করে তোমাকে রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে। বাট ইন কেস অফ সয়েল হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আমি একটা ফুটিং মনে করো যে আছে লাইক দিস, সে উই আর কনসিডারিং এ ফুটিং লাইক দিস। এখন আমি বলতেছি যে আমার এই ফুটিংটা ফেল করতেছে বিকজ অফ শেয়ার। এখন শেয়ারে যদি ফেল করে, আমি বলতেছি যে হয়তো এরকম একটা প্লেনে ফেল করতেছে, সে এরকম সে এরকম একটা প্লেন ফেল করতেছে। এখন আমি বলতেছি এটা শেয়ারে ফেল করতেছে। কিভাবে শেয়ার? এরকমের শেয়ার ফেল করতেছে। তার মানে আমি বলতে চাইতেছি যে ফাউন্ডেশন যদি এখানে থাকে ইট উইল ফেল লাইক দিস, তাহলে এই ডিরেকশনে এটা ফেল করবে। এখন আরেকটা কি হইতে পারে? উল্টা ডিরেকশন হইতে পারে, এই ডিরেকশনে হইতে পারে। প্লাস মাইনাস মানে কি? এটা যদি শুধু শেয়ারটা মাইনাস থাকে মানে হচ্ছে যে ডিরেকশনটা উল্টা। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখন একটা বিল্ডিং মনে করে যে কায়ত হয়ে পড়লো, এখন সে কায়ত হয়ে তোমার এইদিকেই কায়ত হয়ে পড়ো, ম্যাগনিটিউড ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? সেই জন্যই সয়েল মেকানিক্স আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে অলওয়েজ উই কনসিডার হাফ অফ দ্য মোর সার্কেল। আমরা ফুল মোর সার্কেলটা আঁকি না। আমরা মনে করি যে দিস ইজ ওয়েস্টেজ অফ এ, সেই জন্য ফুলটা আমরা আঁকি না। ফুল না আঁকার পরে আমরা করি কি, আমরা শুধুমাত্র হাফ অফ দ্য মোর সার্কেল আঁকি। তার মানে আমি যখন এটাকে ড্র করব তখন আমি ড্র করবো ইট উড বি লাইক দিস। আমি এটাকে যদি সার্কেলটা আঁকতে চাই তাহলে তুমি দেখো শুধুমাত্র আমি এইটুকু সার্কেল আঁকবো। Could you get my point? So আমাদের সয়েল মেকানিক্স এর মোর সার্কেল হচ্ছে অলওয়েজ হাফ। আমরা ফুল মোর সার্কেল নরমালি কারণ এটা কি স্যার শুধু ডিরেকশন প্লেনস। স্যার এটা কি স্যার শুধু হচ্ছে ইসের জন্য স্যার, মানে যখন প্রিন্সিপাল স্ট্রেস থাকবে শুধু শুধু? সয়েলে অলওয়েজ দেয়ার উইল বি প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস। অ্যাপ্লাইড লোড যখন আমরা দিব তখন যে লোডটা আসবে অলওয়েজ ইট উইল বি, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি স্যার, মনে মানে করো একটু যে আগে বিল্ডিং যখন থেকে তুমি লোড দেখালেন দিচ্ছ, স্যার যে হ্যাঁ? শেয়ারও আছে স্যার, সবগুলো প্লেনের শেয়ার ফোর্সও আছে স্যার, ওইটা বুঝতে পারছো যে এখানে আর এটার ভিতর পার্থক্য কি? মনে করো যে এটা প্লেন কত হবে, আমি যদি পোল অফ দি মোর সার্কেল এটার পোল বের করি আমরা, মনে করো যে সে তুমি ভালো জিনিসই মনে করছো, আমরা পোল বের করি এটার পোল কি হবে? 200 কোন প্লেনে কাজ করতেছে? 200 হরাইজন্টাল প্লেন। তো এখান থেকে একটা হরাইজন্টাল লাইন টানি। 100 কোন প্লেনে কাজ করতেছে? ভার্টিক্যাল প্লেন। তাহলে 100 এটা আমরা ভার্টিক্যাল লাইন আঁকি, দুটো ইন্টারসেক্ট করলো কোন পয়েন্টে? 100। তাহলে এটা হচ্ছে পোল অফ দ্য মোর সার্কেল। Could you get my point? আপনাকে যদি বলি যে ম্যাক্সিমাম শেয়ার কোথায় হবে, বলতে পারো নাকি? ম্যাক্সিমাম শেয়ারটা কোথায় হবে, কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম শেয়ার হবে? স্যার সেন্টার থেকে স্যার উপরে ভার্টিক্যাল লাইন আছে এখানে স্যার। এখানে হবে আমাদের এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এখন আমি যদি বলি যে তোমার ম্যাক্সিমাম শেয়ারের ফেলিউর প্লেনটা কোনটা, তাহলে পোলকে এই পয়েন্টে যোগ করো, কত হবে বলতে পারো নাকি? না এটাই তোমার কমন সেন্স কি বলে কত হবে? 45 45 ডিগ্রি। কারণ হচ্ছে তুমি যদি এখানে এটাকে কানেক্ট করো লাইক দিস, এটাকে যদি এই পয়েন্টটাকে এটার সাথে কানেক্ট করো তাহলে কি হচ্ছে? এটা আর এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, তাই না?
আর বাকি দুইটা মিলে 90 ডিগ্রি। Yes, sir. দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান ইকুয়াল, এটা যদি ইকুয়াল থাকে তাহলে এই অ্যাঙ্গেল এবং এই অ্যাঙ্গেল সমান হবে। তো দুইটা যদি সমান হয় 90 কে 2 দিয়ে ভাগ করে 45 ডিগ্রি, তাহলে ম্যাক্সিমাম শেয়ার হচ্ছে 45 ডিগ্রিতে। বুঝতে পারছো কিনা? এই যে মোর সার্কেল আঁকার পরে তুমি ইউ কুড ডু অলমোস্ট এনিথিং। আমি যদি মনে করো যে এরকম হয়, এটা মনে করো যে আছে সে আমি এরকম দেখাচ্ছি, দেখো তোমাকে কিন্তু বারবার মোর সার্কেল সম্বন্ধে বলতেছি, কারণ হচ্ছে যে মোর সার্কেলটা আমাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। মনে করো যে কোনো কারণে এটা আছে 100 এবং এটা আছে 200, মনে করো কোনো কম্বিনেশনে, তাহলে হুইচ ওয়ান উড বি পোল অফ দ্য মোর সার্কেল? কেউ বলতে পারো নাকি? আমি পোল অফ দ্য মোর সার্কেল আমি আঁকতে চাই, কে বলতে পারো যে পোল অফ দ্য মোর সার্কেলটা কোনটা হবে? এনিবডি? 100 and 0 এটা কোন প্লেনে কাজ করতেছে? Horizontal. 100 0 হরাইজন্টাল লাইন টানলাম এখান থেকে হরাইজন্টাল লাইন টানলাম। ডান সাইডে হবে স্যার। 200 0 কত হবে? 200 0. ভার্টিক্যাল প্লেন। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ দ্য পোল অফ দ্য মোর সার্কেল। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখন যদি বলি যে ঠিক আছে, হরাইজন্টালের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করলো সে 30 ডিগ্রি, এই ক্ষেত্রে হরাইজন্টালের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করলো সে 30 ডিগ্রি, তুমি হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল ডাজন্ট ম্যাটার, কিছু আসা যায় না, তার মানে প্লেনের ওরিয়েন্টেশন ইজ দিস। এখন যদি বলি যে এই প্লেনে তোমার স্ট্রেস কত কাজ করবে, এই প্লেনটার উপর কত স্ট্রেস কাজ করবে, কি করতে হবে? তুমি এই পোল দিয়ে এটাকে প্যারালাল লাইন টানো, এখানে যে পয়েন্টটা পাচ্ছ দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেস অ্যাক্টিং ওভার দেয়ার। বুঝতে পারছো কিনা? ওকে, ক্লিয়ার? এভরিথিং ক্লিয়ার? কারণ আমাদের এমন অ্যাঙ্গেলটা যদি উপর থেকে করতে তাহলে কি আমরা স্যার পোল থেকে উপরের দিকে এই ইয়েটা টানতাম স্যার? সোজা কথা হলো যে প্লেনের কথা বলতেছো ওই প্লেনের প্যারালাল হতে হবে। তুমি উপর থেকে নিচের থেকে আমি বুঝি না, যেটার সাথে করব সেই প্লেনের প্যারালাল করব, প্যারালাল টানতে হবে। পোলের থেকে সেই প্লেনের প্যারালাল। তুমি মনে করো যে এরকম প্লেন, সরি তুমি মনে করো যে এরকম প্লেন চাও, সরি তুমি এই প্লেন চাও, হ্যাঁ স্যার। তুমি পোলের থেকে এটা আঁকো। ডু গেট মাই পয়েন্ট? স্যার পোলের থেকে যেখানে কাট করবে একটা পয়েন্টে কিন্তু কাট করবে, দুইটা পয়েন্টে কখনো কাজ করবে না, একটা পয়েন্টে কাজ করবে। এখানে মনে করো এইটা যদি আমাদের এইটা যদি স্ট্রেস কন্ডিশন হয়, তাহলে এটার প্যারালাল যদি লাইন টানো তো obviously it is intersecting over there. সাপোজ 120 40 সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এখানে স্ট্রেসের ইয়েটা 120 40 যদি মনে করো যে 120 40 কোথায় কাজ করতেছে, 120 40 তোমার কোন পয়েন্ট ছিল? এই যে স্যার ওই পয়েন্ট ছিল। এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারছো জানি কোন প্লেনে কাজ করতেছে? এই প্লেনে। এই প্লেন কিভাবে? আমি এটা হরাইজন্টালের সাথে ইনক্লাইন বলতে পারি, ভার্টিক্যালের সাথে ইনক্লাইন বলতে পারি, ডাজন্ট ম্যাটার। উড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে যদি মনে করো যে কোনো সয়েল এলিমেন্ট, আমি এনি সয়েল এলিমেন্ট দিলাম, মোর সার্কেলটা আঁকতে পারবা কিনা? মনে করো যে আমি এরকম একটা সয়েল এলিমেন্ট দিলাম, এনি সয়েল এলিমেন্ট, সো ইট ইজ লাইক দিস। সরি আমি বারবার বলতেছি যে দেয়ার মাস্ট বি রিজন। হ্যাঁ, এরকম একটা সয়েল এলিমেন্ট মনে করে দিলাম, দেওয়ার পর আমি বলতেছি দিস স্ট্রেস ইজ 500, সরি this stress is say 500, this stress is 0. Can you draw the Mohr circle diagram? আমি যে সিগমাটা প্লেনে আঁকি, this is actually 6 to 100, আরেকটা পয়েন্ট আছে ওরকম, তাহলে কিভাবে হবে এটা? So 2 points to the diameter of the Mohr circle, how we should, okay. So on that particular plane, the stress is 200 and 0. On that particular plane, what is the stress? বলতে পারবে কি? এই প্লেনের স্ট্রেস কত? স্যার 0 কি নিচে স্যার? না, এটা ভার্টিক্যাল প্লেন,
আমি বলতেছি হরাইজন্টাল প্লেনে স্ট্রেস হচ্ছে কত 200, নরমাল স্ট্রেস শেয়ার 0, নরমাল স্ট্রেস হচ্ছে x, শেয়ার হচ্ছে y, তাহলে দিস ইজ 200 and 0, হ্যাঁ? এখানে এখানে কত স্ট্রেস? স্যার এটা তো বের দেওয়া থাকতে হবে স্যার এটা। কত? হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে এই পার্টিকুলার প্লেনে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দি স্ট্রেসেস? This is 200 and 0, no doubt about that. So we put 200 0 over there. Over here, what is the value? So the confused হওয়ার কোনো কারণ নাই। This is actually 0 0. কে বললা এটা? কে বললা? Okay. It is 0 0. তাহলে কিভাবে মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম আমরা আঁকবো? তুমি বুঝতে পারতেছো? এই সার্কেলটা আঁকবো, এটার অর্ধেক আঁকলেই হবে। আমি যেহেতু এখানে অর্ধেক আঁকার প্রভিশন নাই, সেই জন্য আমি পুরোটা আঁকতেছি লাইক দিস। তো আমার মোর সার্কেল উড বি লাইক দিস। You get my point? তার মানে আমি যেন এটা দেখেই বুঝতে পারতে পারি যে এখানে ডায়ামিটার অফ দি মোর সার্কেল কত হবে, কে বলতে পারো কুইকলি? 200. 200 কিভাবে আমরা পাচ্ছি? এক সিগমা 1 হচ্ছে আমাদের 200 আর সিগমা 3 কত? 0. So sigma 1 minus sigma 200 minus 0, so 200 is the diameter of the Mohr circle. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? What is the center of the Mohr circle? 100. 100. আমিন ভাই, আমি একটু ক্লাসে, হ্যাঁ, আমি আপনাকে একটু পরে আমি একটা পরে টেলিফোন করবো, হ্যাঁ? আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, বলতে পারো যে হোয়াট উড বি দি সেন্টার অফ দ্য মোর সার্কেল? হ্যাঁ, 100 0. এটা আমরা কিভাবে পেলাম? আচ্ছা রাখো, আবারই করি। আরেকটা মোর সার্কেল মনে করে যে আমি আঁকলাম, এটা হচ্ছে 100 and 300, হ্যাঁ, মনে করে যে 100 and 300। সরি যে আমি আরেকটা কালার নেই। একটা পয়েন্ট আছে আমাদের 100, আরেকটা পয়েন্ট আছে 300। আমি আরেকটা মোর সার্কেল রাখলাম। এখন বলো তো দেখি, এটার ডায়ামিটার কত, এটার সেন্টার কত, ডায়ামিটার কত? ডায়ামিটার 300 minus 100, তার মানে 200। এটার ডায়ামিটার কত? 200 minus 0 মানে 200। এটার সেন্টার কত, কে বলতে পারো? 200. 200 স্যার। 200। তাহলে এটা কিভাবে পাই? এটাও বলতেছো এটার সেন্টার হচ্ছে 100, এটার সেন্টার হচ্ছে 200। ফর্মুলাটা আসলে কি? sigma 1 plus sigma 2 divided by 2, sir. সিগমা 1 প্লাস সিগমা 3, 2 আমরা বলি না, হ্যাঁ? Sir, sigma 2 3 বলি না। divided by 2. Sigma 1 plus sigma 3 divided by 2. Could you get my point? So diameter of the Mohr circle সমান হচ্ছে sigma 1 minus sigma 3 আর center of the Mohr circle হচ্ছে sigma 1 plus sigma 3 divided by 2. তার মানে আমি যখনই এটা পাবো তখন আমি যেটা করব, স্ট্রেট অ্যাওয়ে আমি সয়েল লেভেল মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবো। কিভাবে? আমি বলতেছি যে এটা আমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এখানে হচ্ছে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সিগমা আর এটা হচ্ছে টাও। আমি যদি লিখি তাহলে এটা ইট উইল লাইক দিস, এটা হচ্ছে সিগমা, এটা হচ্ছে টাও। এখন আমার একটা পয়েন্ট আছে এখানে সে 450 and 150, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 450, this is 450, this is 150, huh? 450, sorry, this is 150, huh? এটা যদি আমরা আঁকি 150 টা আমি লিখে নিই আগে, 150, so this is this, this is this. এখন তোমাকে যদি বলি you should draw the small circle diagram, straight away তোমাকে কি করতে হবে? Straight away হচ্ছে যে you have 2 points over there and obviously it would be on the x-axis, যেহেতু আমাদের কোনো শেয়ার নাই, শেয়ার না থাকলেই এটা আমাদের x-axis হবে। মনে করো শুধু শেয়ার আছে, নরমাল নাই, তাহলে কি হবে? Y axis হবে। y-axis হবে।
You get my point? মনে করো যে শুধু শেয়ার আছে, নো নরমাল ইজ ওভার দেয়ার, তাহলে obviously it would be on y axis. তাহলে এখন দেখো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে অলওয়েজ এটা হবে। তাহলে মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম স্ট্রেট আমি আঁকবো কিভাবে? একটা পয়েন্ট হচ্ছে 150 আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে 450, হ্যাঁ? তো উই ড্র দ্য সার্কেল, এবং যেহেতু আমরা বলতেছে হাফ সার্কেল আঁকবো, সো আর মোর সার্কেল ইজ দিস। You get my point? এটা করতে পারবো তো সবাই নাকি? ওকে, সো ইন কেস অফ নরমাল স্ট্রেসেস আমরা একটাকে বলতেছি প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, একটা দুইটাকে, এবং একটা বলতে মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, একটা মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। এখন আমরা আসি টু ফেইলিউর থিওরিজ। ফেইলিউর থিওরিজ তোমাকে যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে, সরি, যে ফেইলিউর থিওরি যে কথাটা আসলে বলতেছে সেটা হচ্ছে যে whenever we are determining the stresses in the laboratory, usually we determine a particular stress. আমরা একটা বিম যখন কোনো কিছু যখন ফেল করাই, একটা কি জানে বলে কংক্রিট যখন টেস্ট করো, কখনো কিন্তু আমি একটা ভার্টিক্যাল লোড দিলাম আর একটা ল্যাটারাল লোড কিন্তু দেই না। অনলি হয়তো ভার্টিক্যাল লোডের জন্য টেস্ট করি অথবা ল্যাটারাল লোডের জন্য টেস্ট করি, either tension or compression or shear. But whenever failure is occurring on a particular plane, আমরা দেখতে পাচ্ছি this is not that plane, this is a different plane. So the hypothesis says the failure on that particular plane will be, the stresses on that particular plane, or the failure stresses on that particular plane will be a combination of the stresses. Could you get my point? এই জন্য এই যে কম্বিনেশন অফ স্ট্রেসেস, এটা কি হবে? এই জন্য কেউ বলতেছে ম্যাক্সিমাম এনার্জি থিওরি, কেউ বলতেছে ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেস থিওরি, কেউ বলতেছে ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস থিওরি, কেউ বলতেছে যে কম্বিনেশন অফ থিওরিজ। এরকম ডিফারেন্ট থিওরিজ আছে, and according to them different materials has got different theories. Basically depending on the elongation properties, we have actually two types of material. একটাকে বলে ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল, একটাকে বলে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল। Could you get my point? যখন we have actually a lot of deformation, তখন এটাকে বলি ডাকটাইল, আর যখন এটা ডিফরমেশন হয় না, হঠাৎ করে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলি ব্রিটল। যেমন কাঁচ হঠাৎ করে আমাদের ভেঙে যায়, সো উই কল ইট ব্রিটল ম্যাটেরিয়াল। গেট মাই পয়েন্ট? একটা স্টিল হঠাৎ করে সে ব্রেক করে না, আমি যখন তাকে টানি তখন একটা ডিস্টেন্স পর্যন্ত সে মুভ করে, এন্ড দেন ইট ফেজ, সো উই কল ইট অ্যাকচুয়ালি ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল। সো সয়েল আমাদের কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল হবে এবং এখানে কোন থিওরি আসলে খাটবে? সরি, আমাদের যদি ডিসকাশন করি, উই হ্যাভ এ লং ডিসকাশন, বাট আমি একটা কনক্লুশনে যাচ্ছি। কনক্লুশন হচ্ছে যে এটার জন্য দুইজন দুইটা থিওরি দিয়ে গেছেন। একজন হচ্ছে মোর বলতেছেন যে whenever failure will occur, the failure stresses on a particular plane must be lying on the circumference of the circle. Could you get my point? এটা হচ্ছে মোরের কথা, হচ্ছে যে whenever the failure will occur, তাহলে ফেলিউর যখন থাকবে তখন বলতেছে যে আমাদের যখন ফেলিউর হবে তখন যে একটা পার্টিকুলার প্লেনে যে স্ট্রেস কাজ করবে, একটা হচ্ছে নরমাল এবং একটা শেয়ার যে কাজ করবে, বলতেছে যে দ্যাট নরমাল স্ট্রেস এন্ড শেয়ার স্ট্রেস মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড বাই মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। Could you get my point? ওনার মতে এটাকে মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা করতে পারি। Obviously আমরা সয়েল মেকানিক্সের যেহেতু হাফ অফ দ্য মোর সার্কেল আঁকবো, আমরা হাফে আঁকবো, নিচেরটুকু উই ইগনোর ইট। এটা অ্যাকর্ডিং টু মোর। Could you get my point? এটা তো আমরা আগেই ডিসকাস করছি যে ফেইলিউর কন্ডিশনে একটা পার্টিকুলার প্লেনে যে স্ট্রেসটা কাজ করে, মোর বলতেছে যে সেই স্ট্রেসটা মাস্ট বি লাইং অন দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল। আর কুলম্ব ওই ভদ্রলোক বলতেছেন যে শেয়ার স্ট্রেন্থ, যেটা আমাদের পার্টিকুলার প্লেনে আমাদের সয়েলের যে শেয়ার স্ট্রেন্থ, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেটা ডেভেলপ করবে, যেটাকে মোর বলতেছে সে বলতেছে ফেইলিউর স্ট্রেস। কুলম্ব বলতেছে যে ফেইলিউর যে একটা পার্টিকুলার প্লেনে যে শেয়ার হবে এবং নর্মাল হবে, তার জন্য রিলেশনশিপটা ইজ সামথিং লাইক দিস, সিগমা 10 হয়। তুমি বলো তো দেখি,
whenever we consider tau sigma plane, tau sigma coordinate system, তখন এই যে ইকুয়েশনটা লিখলাম এটা কিসের ইকুয়েশন? স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট লাইন। তার মানে দেখো কুলম্ব বলতেছে যে ফেলিউর কন্ডিশনে যে স্ট্রেসটা আছে শেয়ার এবং নরমাল, সেটা হচ্ছে it could be represented by straight line. আর অ্যাকর্ডিং টু মোর, ফেলিউর কন্ডিশনে যে নরমাল এবং শেয়ারটা আছে অন এ পার্টিকুলার প্লেন, দ্যাট মাস্ট বি লাইং অন দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল। আমার যদি দুইজনকেই স্যাটিসফাই করতে হয়, মনে করো যে একজন বলতেছে দ্যাট মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড বাই স্ট্রেট লাইন, আরেকজন বলতেছে যে আমাদের দ্যাট স্ট্রেস মাস্ট বি লাইং অন দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল। ইফ উই আর টু স্যাটিসফাই বোথ দি পারসন, আমরা যদি ধরে নেই যে দুইজনের কথাই সত্য, তাহলে কি হবে? হোয়াট শুড বি দি নেসেসারি জিওমেট্রিক কন্ডিশন যেটা থেকে আমরা দুইজনকে খুশি করতে পারি? কেউ বলতে পারো নাকি? স্যার স্ট্রেট লাইনটা যেখানে স্ট্রেট লাইনটা আঁকবো স্যার হচ্ছে আমার যে হচ্ছে মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস যেটা আছে স্যার ওই পয়েন্ট থেকে ইয়ে করবো স্যার। মাইনর প্রিন্সিপাল থেকে ওই পয়েন্ট থেকে করলা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি বলতেছো তুমি? এইটা স্যার স্যার হ্যাঁ, স্যার এইটাই স্যার, এটা ফেলিউর পয়েন্ট। রাইট স্যার। তাহলে এটা তো তুমি যখন ফেলিউর রাখতেছো, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন তোমার তো এটা আরেকটা ফেলিউর পয়েন্ট। এটা একটা ফেলিউর পয়েন্ট না, এটা একটা ফেলিউর পয়েন্ট, দুইটা ফেলিউর পয়েন্ট হয়ে গেল না? তুমি যদি এই লাইনটা তুমি যে কোনো ভাবে আঁকো না কেন, ইউ উইল বি গেটিং টু, দুইটা পাবো। স্পর্শক তাহলে আঁকবো স্যার স্যার। পোল অফ দ্য এক্স্যাক্টলি, এইটাই আমাদের the straight line must be a tangent on that circle, তাহলে we will be getting the unique solution. Could you get my point? So তাহলে আমাদের এখানে failure পয়েন্টটা কোনটা হলো? failure point is this is the failure point over there. এই পয়েন্টটাকে আমরা বলতে পারি this is the failure point. Could you get my point? তাহলে Coulomb formula হচ্ছে tau is equal to c plus sigma tan phi, that must be represented by a straight line. According to Moore, whenever failure will occur, failure stress must be lying on the circumference of the circle. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? এই যে থিওরি, এই থিওরিটাকে আমরা বলি it is the Moore-Coulomb failure theory. এটার নাম হচ্ছে Moore-Coulomb failure theory. তাহলে তুমি এখানে খেয়াল করে দেখো যে যদি আমাদের এই স্ট্রেট লাইনটা if it doesn't touches the Moore circle diagram, এটা যদি আমাদের টাচ না করে তাহলে কি হবে? টাচ করলো না, হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন? ফেলিউর হবে না স্যার। তাহলে ফেলিউর হবে না। তার মানে যে স্ট্রেস আমার আছে এই স্ট্রেসে ইট উইল নেভার ফেল। এটা কি হইতে পারে? এরকম কি হইতে পারে? কে বলতে পারো? সালে, পারিয়া? স্যার একটু আবার বলুন। আমি বলতেছি যে কোলম্বের লাইন হচ্ছে এটা, মোরের সার্কেল হচ্ছে এটা। কোলম্ব বলতেছে ফেলিউর পয়েন্টে এর উপর থাকতে হবে, আর এ বলতেছে না দ্যাট মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড বাই স্ট্রেট লাইন, আর মোর বলতেছে দ্যাট মাস্ট বি লোকেটেড অন দি সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেল। তাহলে সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেল তো আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে। স্যার হবে না স্যার। কেন? কারণ স্যার দুইটা পয়েন্ট স্যার, ইউনিক পয়েন্ট হতে হবে স্যার। দুইটা পয়েন্ট মানে আমি যদি ফিজিক্যালি বুঝতে চাই, আগেই তো ফেলিউর তো দুইবার হয় না। জি স্যার। আমি এখানে কি বলতে চাইতেছি যে এই স্ট্রেসে একবার ফেলিউর করে হতেছে, আবার উই আর ইনক্রিজিং দি স্ট্রেসেস, এই স্ট্রেসে আবার ফেল করতেছে। জি স্যার। তো দুইবার মারা যেতে পারে না, তাই না? জি স্যার। It could be unique. Valve can also, it cannot actually fail twice. আমি বলতে পারি না যে 5 and 5 স্ট্রেস দিলাম এটাই করলো, আর 25 and 25 দিলাম সেখানে আবার ফেল করলো, কেন? So we must have a unique thing like this. এই যে লাইনটা, এই লাইনটাকে আমরা বলি ফেলিউর এনভেলপ। এই যখন সে টাচ করবে তখন এটার নাম হচ্ছে ফেলিউর এনভেলপ। Could you get my point? So ফেলিউর এনভেলপের নিচে যখন সার্কেল থাকবে তখন এটা ফেল করবে না, ফেলিউর এনভেলপকে যখন টাচ করবে তখন সে ফেল করবে।
আর এই সার্কেলটা কখনো ফেলিউর এনভেলপকে পাস করতে পারবে না, এর উপরে কখনো যাইতে পারবে না। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি মোর কলম ফেলিউর এনভেলপ। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? এটা হচ্ছে ফেলিউর এনভেলপ, ঠিক আছে? এবং এটাকে আমরা বলতেছি মোর কলম ফেলিউর থিওরি। এখন তোমার প্রশ্ন জাগতে পারে, অলওয়েজ আমরা চিন্তা করতে বলতেছি টাও সিগমা এগুলো আমরা বুঝলাম, হোয়াট আর দিস ভ্যালুস? এই যে এখানে এটা এটাকে এই সিস্টেমে যদি আঁকে, তাহলে এখানে হলো সিটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্টের সমান, আর ফাইটা কি বলতে পারো নাকি? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফাই? স্লোপ। এই অ্যাঙ্গেলের স্লোপ, তাই না? এই অ্যাঙ্গেলের স্লোপ যদি তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ফাই হয়, obviously tan phi মানে হচ্ছে it is slope of this line. Could you get my point? তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের কত হইতে ফাই হইতে হবে। স্যার তার মানে একটা সয়েলের যদি এই দুইটা জিনিস আমরা জানি, এই সিটা যদি জানি এবং এই ফাইটা যদি জানি, নর্মাল স্ট্রেসটা যদি জানি, তাহলে obviously we could determine the shear strength of that particular soil. Could you get my point? এই দুইটাকে আমরা নরমালি বলি shear strength parameters. এই যে আমাদের এখানে যে দুইটা আছে, এই দুইটাকে আমরা বলবো this is shear strength parameters. তাহলে shear strength parameters, এখানে সিটা কিভাবে বের করলেন স্যার? সিটা আমি বলতেছি যে তোমার এই যে লাইন, এটাকে লাইনের ইকুয়েশন, স্ট্রেট লাইনের টাউ সিগমা প্লেনে, এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন, তাই না? y is equal to mx plus c. এক্স্যাক্টলি সেম মেথডে আমরা এটা বলতে পারি যে mx, স্যার রাইট স্যার। এটা হলো m, এটা হচ্ছে x, এটা হচ্ছে c। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি দিস টু আর shear strength parameters, shear strength parameters. Could you get my point? So shear strength parameter ভিতর এটা c is known as, এটাকে আমরা বলি apparent cohesion. খেয়াল করো, c হচ্ছে apparent cohesion, apparent cohesion, আর phi কে আমরা বলি apparent angle of internal friction is equal to apparent angle of internal friction. Friction. আমরা internal friction বলতেছি because the failure plane is within soil and soil. যে ফেলিউরটা হচ্ছে সেটা যে প্লেনে সে ফিল করতেছে, উপরেও সয়েল নিচেও সয়েল, সেই জন্য সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। যদিও আমাদের কিতাবে লেখা এরকম অ্যাপারেন্ট কোহেশন এন্ড অ্যাপারেন্ট অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন, আমরা বারবার এই জিনিসগুলি সাধারণত উচ্চারণ করি না, সেই জন্য ইন শর্ট উই কল ইট কোহেশন এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। ইট ইজ কোহেশন এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। Could you get my point? Angle of internal friction. যদি আমাদের ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়ালের ভিতর ফেলিউর প্লেনটা হয়, তখন সেটাকে কিন্তু আমরা বলি, তখন এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল অফ এ বলি না। ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়ালের বেলা যখন হয়, তার মানে তুমি মনে করো যে একটা ফেলিউর প্লেন আছে এরকম, এই পার্টিকুলার প্লেন এসে ফেল করতেছে, এর উপরের ম্যাটেরিয়ালটা আছে, সে নিচের ম্যাটেরিয়ালটা মনে করে যাচ্ছে কংক্রিট, there is concrete over there, উপরের ম্যাটেরিয়াল দেশে আছে it is soil, the soil over there. যদি আমাদের এই পার্টিকুলার প্লেনে যদি ফেল করে শেয়ার মানে তুমি বুঝতে পারতেছো স্লিপেজ উইল অকার, সেখানে যে কোহেশনটা ডেভেলপ করবে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাডহেশন, সেখানে যে ফ্রিকশনটা ডেভেলপ করবে সেটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্গেল অফ ওয়াল ফ্রিকশন। সো ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যখন হয়, তখন আমরা বলতেছি adhesion and angle of wall friction. Adhesion and angle of wall friction. Of wall friction. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা?
এই পয়েন্টটা আরেকবার একটু যদি এক্সপ্লেইন করতেন। আমি বলতেছি যে যখন তুমি আমরা এই ফেলিউর থিওরিটা যখন দিলাম তখন কি ফাউন্ডেশন তুমি সয়েলের উপর বসাচ্ছ, এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট বিনেথ দি ফাউন্ডেশন সয়েল ইজ ফেইলিং। এখন ফেইলটা যদি আমাদের মনে করো যে সে আমি যদি এটা কনসিডার করি, দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস, এখানে মনে করো যে আমাদের ফেইলিউরটা হচ্ছে একটা এরকম পার্টিকুলার প্লেনে ফেল হচ্ছে, তাহলে এর উপরেও সয়েল নিচেও সয়েল। এই জন্য এই টার্মগুলি তখন থাকে আমাদের স্ট্রেংথ প্যারামিটার গুলি থাকে কোহেশন এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন, ঠিক আছে? এটা নিয়ে আমরা চিরজীবন কাজ করব। কিন্তু আমি বলতেছি যে তোমার যদি ফেইলিউরটা কোনো এরকম হয়, তোমার সরি এখানে আমি ফাউন্ডেশনটা দেই, মনে করো যে দিস ইজ দি কলাম ওভার দেয়ার এন্ড দিস ইজ দি ফুটিং। এখন মনে করো তোমার কোনো কারণে এই ফুটিংটা স্লিপ করলো, এমন ধাক্কা তুমি দিচ্ছ যে এই পার্টিকুলার প্লেনে তোমার স্লিপ করলো, এখানে স্লিপ করলো। তাহলে এই পার্টিকুলার প্লেনে যদি স্লিপ করে তাহলে এই প্লেনের নিচের ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে স্যান্ড, উপরের ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে কংক্রিট। তাহলে এখানে যে শেয়ারটা হবে, এখানে শেয়ার স্ট্রেংথের যে প্যারামিটারটা হবে, এই কোহেশনটাকে আমরা বলবো ইট ইজ দি অ্যাডহেশন, আর এইটাকে আমরা বলবো অ্যাঙ্গেল অফ ওয়াল ফ্রিকশন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? জাস্ট এটা জানার জন্য, কারণ এই টার্মগুলি তুমি যখন রিডিং পড়বা তখন হয়তো আসতে পারে। এটা তোমার পরীক্ষায় কিংবা এর জন্য কোনো জরুরি দরকার নেই। এই পরীক্ষার জন্য এর জন্য তোমার দরকার হচ্ছে কোহেশন এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। আমরা যখন ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতে যাব তখন এই অ্যাডহেশন অ্যাঙ্গেল অফ ওয়াল ফ্রিকশনটা জানা থাকতে হবে। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? জাস্ট একটা তোমার জন্য, যদি আমাদের একটা সয়েলের অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন জানা থাকে, তাহলে ফর ডিজাইন পারপাসেস আমরা সাধারণত কনসিডার করি যে 2/3 অফ দ্য ভ্যালু অফ ফাই হচ্ছে 2/3 অফ ভ্যালু অফ অ্যাঙ্গেল অফ ওয়াল ফ্রিকশন, এবং অ্যাঙ্গেল অফ ওয়াল ফ্রিকশন ইজ ইউজুয়ালি ডেজিগনেটেড অ্যাজ ডেল্টা। ডু গেট মাই পয়েন্ট? অ্যাডহেশন ফ্যাক্টর আমরা বিভিন্ন জিনিস দিয়েই করি, আলফা দিয়ে করি, অন্য কিছু করি, বাট এটাকে নরমালি আমরা বলি ডেল্টা। এটা তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না, তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সি এন্ড ফাই। সো আমরা এখন মুভ করব ডিটারমিনেশন অফ শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটারস। আমার তো একটা সয়েলের যদি শিয়ার স্ট্রেংথ চাই, তাহলে তো আমি দেখতেছি আমি যদি ইফ আই ডোন্ট নো দি শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার, I cannot estimate the shear strength. আমি নরমাল স্ট্রেস জানি একটা পার্টিকুলার প্লেনে, কিন্তু সেখানে শিয়ার স্ট্রেংথটা কত হবে সেটা জানতে হলে উই মাস্ট নো হোয়াট ইজ কল্ড দিস শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার। সো আমরা এখন দেখি ডিটারমিনেশন অফ শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার। শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার মানে Please. স্পর্শক কি যে কোনো জায়গায় হতে পারে, মানে উপরে নিচে যে কোনো জায়গায়? কোনটা? হ্যাঁ, যে কোনো জায়গায় হতে পারে। তুমি এটার কথা বলতেছো তো? সে আগের ডায়াগ্রামে ফেলিয়ার অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, এটা তোমার না, আমরা যেহেতু সয়েলে বলতেছি যে আমরা মনে করি যে ডিরেকশন নিয়ে কনসার্ন না, এখানে এখানে হওয়ার একমাত্র ডিফারেন্স হচ্ছে শিয়ারের ডিরেকশনটা উল্টে যাবে, বাট নরমালি কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই। কাজে তুমি ট্যানজেন্ট যখন বলতেছো, দুইটা পয়েন্ট আসলে এখানে হইতে পারে, তুমি হইতে পারতো আর কি। একটা পয়েন্ট হচ্ছে দেশ, আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এরকম আরেকটা পয়েন্ট আসলে হইতে পারে। জি স্যার। পুরো গেট মাই পয়েন্ট? এখন আমরা বলতেছি দুইটার ভিতর পার্থক্য কি? ফেলিওর পয়েন্টের পার্থক্য হচ্ছে normal stress is the same, but shear either it will fail like this, it will either fail like this, অথবা it's failing like this. So জি in স্যার। foundation engineering we don't bother যে কোন ডিরেকশনে ফেল করলো, তাই না? তোমার যদি কেউ যদি মারাই যায়, ইট ইজ ইম্যাটেরিয়াল সে করোনাতে মারা যাচ্ছে, না সে ডায়াবেটিসে মারা যাচ্ছে, না চোখে গুলি লেগে মারা গেল, হাতে গুলি লেগে মারা গেল, ইম্যাটেরিয়াল। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফেইলিউর যখনই হবে এই ডিরেকশনে আর এই ডিরেকশনে, একটা মনে করে যে ফাউন্ডেশন আমি ধরে নিলাম হাইপোথেটিক্যালি যে এই দিকে সে মুভ করে সে ফেল করলো, কিংবা এই ডিরেকশনে মুভ করে ফেল করলো, ডাজন্ট ম্যাটার, কিছু আসে যায় না। কারণ তুমি ডিরেকশনটা এই ডিরেকশনে হবে না এই ডিরেকশনে হবে, ডিটারমিন করা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দি রিজন ইজ দ্যাট অলওয়েজ ফেইলিউর আমাদের হয় যেখানে একটু উইক পয়েন্ট পায় সেখানে ফেল হয়। সয়েল এত আমাদের কি বলবো আর কি, যে নন ইউনিফর্ম ম্যাটেরিয়াল, এটা ফেলিওর যে কোনো দিকে হতে পারে। এই জন্যই তুমি দেখবে একটা বিল্ডিং যখন কাজ হয়ে যায় তখন কিন্তু কোন দিকে কাজ হয়ে যাবে ইউ নেভার নো। তুমি মনে করো যে এখানে তোমার গ্রাউন্ড সার্ফেস আছে, এখানে তোমার বিল্ডিং আছে, তুমি দেখবে যে প্রায় তোমরা দেখো যে এরকম হেলে যাচ্ছে, পাশের বিল্ডিং এর ভিতর লেগে যাচ্ছে,
তোমার যদি এখানে আরেকটা পাশের বিল্ডিং মনে করো যে থাকে, কিংবা এখানে আরেকটা পাশের বিল্ডিং যদি থাকে, ইউ নেভার নো যে তোমার এই বিল্ডিংটা কোন দিকে কাজ হয়ে যাবে। এটা এই দিকেও কাজ হয়ে যেতে পারে, এই দিকেও কাজ হয়ে যেতে পারে। Could you get my point? সেই জন্য ডিরেকশন অফ শেয়ার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। স্যার কাইট হয়ে গেলে কি স্যার সোজা করার কোনো উপায় আছে বিল্ডিং এর স্যার? হ্যাঁ, ওটা তো অনেক পরে আমরা পড়বো। হ্যাঁ, ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং উপায় তো ডেফিনেটলি আছে। না স্যার, আমি কেন বললাম স্যার, আমাদের এলাকায় একটা বিল্ডিং কাজ হয়ে গেছে, এর জন্য বললাম আর কি স্যার। ও আচ্ছা, না এটা ভেরিয়াস সলিউশনস। তুমি যদি এখানে কেয়ারফুলি এক্সকেভেট করো কিংবা কোনো কিছু করো, তাহলে ইট কুড অ্যাকচুয়ালি কাম টু ইটস অরিজিনাল পজিশন। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। You get my point? অথবা আমাদের আসলে রিনোভেশনের দেয়ার আর সেভারাল প্রসিডিউরস। আমরা এটা মনে করি যে যখন ফাউন্ডেশন পড়বো তখন ডেফিনেটলি উইল বি ডিসকাসিং দিস থিংস। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ সয়েল মেকানিক্স ইজ কনসার্ন and as far as shear strength is concerned, if we are to know the shear strength or if we are to estimate the shear strength of the soil, we must know three things: 2 shear strength parameters and 1 normal stress on that particular plane. Could you get my point? এইটুকু ক্লিয়ার কিনা তোমাদের? এখন আমরা মুভ করতে চাই, এটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। The shear strength parameter we could determine it in various ways. There are so many ways of determining the shear strength of the soil. তার ভিতরে আমি দেখি যে কোন কোন মেথড গুলি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। তো শেয়ার স্ট্রেন্থ যখন আমরা করবো, এগুলি সব ডিটেলস ফেলিউর এনভেলপ সম্বন্ধে বলা আছে। আমি যেগুলি বললাম সংক্ষেপে এটাই। আচ্ছা, এটা পরে দেখি আমরা। এগুলি কিন্তু আমাদের সব পড়ানো শেষ। এটাই যে তুমি যেটা বলতেছিলে যে ট্যানজেন্ট দুই দিকে হইতে পারে কিনা, হ্যাঁ দুই দিকে থিওরিটিক্যালি আসলে হইতে পারে। হ্যাঁ, এবং কেন এরকম মানে আমরা ধরি না আর কেন এরকম ধরি, এখানে দেয়ার ইজ জাস্টিফিকেশন। এই ক্লাসে তোমাদের আর বেশি জানার দরকার নাই, বিকজ ইউ আর নট গেটিং টাইম। Okay, so shear strength parameter we could determine it in various ways. তার ভিতর তুমি দেখো, এক নম্বর হচ্ছে ডাইরেক্ট shear test, perhaps you have done it. Number 2, triaxial test. Triaxial again could be of two types: triaxial compression and triaxial extension. Unconfined compression test, vane shear test, torsion test, ring shear test, hollow cylinder test. So many tests are there. But আমরা আসলে এই ক্লাসে চারটে আসলে করবো: ডাইরেক্ট shear test, triaxial test, unconfined compression test, vane shear test. আমার মনে হয় দুইটা টেস্ট অলরেডি ইউ হ্যাভ ডান ইট, ডাইরেক্ট শেয়ার এন্ড আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন, তাই না? তাহলে কুইকলি আমরা মুভ করি তো ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে আমরা যখন টেস্টের জন্য উই হ্যাভ এন অ্যাপারেটাস, যেটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট শেয়ার অ্যাপারেটাস। এবং ডাইরেক্ট শেয়ার অ্যাপারেটাসের মেইন কম্পোনেন্ট ভিতরে একটা হচ্ছে ইট হ্যাজ গট এ শেয়ার বক্স। তুমি যদি স্কিমেটিক্যালি দেখি, ইট ইজ লাইক দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি শেয়ার বক্স। এই শেয়ার বক্সটা কি করা যায়, ইট ক্যান বি স্প্লিটেড ইনটু 2 হাফস। উপরে দেখো একটা অংশ, এখানে স্প্লিট করা, নিচে আরেকটা অংশ, দুইটা অংশ আসলে এখানে আছে। তাহলে আমরা এই শেয়ার স্ট্রেন্থ প্যারামিটারের জন্য যদি এটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, তুমি এটা যদি শেয়ার বক্স হয়, আমি সয়েল স্যাম্পলটাকে আমি করব কি শেয়ার বক্সের ভিতর প্লেস করব। তোমরা এখানে করছো তো, তাই না? ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে তোমরা স্যান্ডের করছো না ইয়ের করছো? শুরু হয়েছে। যেহেতু গতকাল তুমি দেখছো, আমার মনে হয় যে আজকে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। যদি নাও বুঝো, ইউ আস্ক মি কোশ্চেন। হ্যাঁ, যেখানে কনফিউশন ইউ আস্ক মি কোশ্চেন। তুমি মনে করো যে এটা হচ্ছে আমাদের সয়েল স্যাম্পল। আমাদের ইন্টেনশন হচ্ছে যে সয়েল স্যাম্পলটাকে এই প্লেনে ফেল করাবো। তো এই প্লেনে যদি ফেল করায়, আমি যদি এটা শেয়ার করাইতে চাই, তাহলে আমাকে এখানে একটা ধাক্কা দিতে হবে। এখানে যদি আমি একটা ধাক্কা দেই, obviously এটা এই প্লেসে থেকে যাবে and এই পার্টিকুলার প্লেনে there will be failure. So in doing that, what we used to do, direct shear test আমরা যেটা করি, তার মানে we are measuring the shear directly. তুমি এখানে দেখো, এইটাতে আমি যদি চাপ দেই, এই জিনিসটা খেয়াল করো, এদিকে যদি আমি লোড দেই, তাহলে লোডটা আলটিমেটলি এটার উপর পড়বে। পড়লে এটাকে সে সরাই নিয়ে যাবে, কিন্তু এটা তার নিজস্ব প্লেসেই থাকবে।
So shear would be occurring over there. So we are giving certain shear displacement. As a result of that, আমাদের এখানে there would be development of certain shear stresses. এবং ডিসপ্লেসমেন্ট দিব একটা পার্টিকুলার প্লেসে দেখবো যে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট দিচ্ছি, বাট এখানে যে রেজিস্ট্যান্স যে ফোর্সটা আছে সেটা আর ইনক্রিজ করতেছে না। ওই পার্টিকুলার কেসে আমরা বলতেছি ইট ইজ ফেলিং বিকজ অফ শেয়ার। এখন এই শেয়ার করাইতে হলে তুমি দেখবা যে তুমি যদি খেয়াল করো, আমি একটা কিভাবে এক্সাম্পল দিই, একটা ক্রুড এক্সাম্পল তুমি দিই। তুমি যদি এরকম কোনো মাটিতে কোনো জিনিস পড়ে, মনে করো যে এখানে সে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস, মাটিতে মনে করো যে কোনো একটা জিনিস এখানে পড়লো, হ্যাঁ, একটা ফ্লোরেই মনে করো যে এটা পড়লো, এটা ফ্লোর লাইক দিস। তোমরা বন্ধু বান্ধবরা কি করো, অনেক সময় দুষ্টামি করো যে ঠিক আছে এটা কিছু একটা পড়লো আর কি, পয়সা বলো অমুক বলো কিছু একটা পড়লো। তুমি যদি এটাকে তাকে দিতে না দিতে চাও তাহলে কি করো তুমি? নর্মাল রূপে রেপিড অ্যাকশনটা কি? কে বলতে পারো? রেপিডলি আমরা এটাকে কি করলে, মনে করি সবাই তাড়াহুড়ার মধ্যে আছে, হঠাৎ করে এটা পড়লো, আমরা চাই না যে নেই, আমি নর্মালি কি করি তখন? পা দিয়ে করি, পা দিয়ে এখানে আমি চাপ দেই, তাই না? পা দিয়ে চাপ দেই, পা দিয়ে চাপ দেওয়া মানে কি আসলে উই আর অ্যাপ্লাইং নর্মাল ফোর্স। কারণ সে যদি এটাকে টাইনে নেওয়ার চেষ্টাও করে, সে কিন্তু অনেক ফোর্স না দিলে সে করতে পারবে না। কারণটা কি খেয়াল করো, সে টানতেছে কিন্তু হরাইজন্টালি, আর তুমি লোড দিচ্ছ ভার্টিক্যালি। তো তোমার হরাইজন্টাল লোডের সাথে তার ভার্টিক্যালি সম্পর্ক কি? টানাটানি যদি করতে হয় তাহলে তো তুমি যদি এইদিকে টান দাও তাহলে আরেকজনের এইদিকে টান দিতে হবে। বাট এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে তুমি দিতেছো ভার্টিক্যাল লোড, সে দিচ্ছে হরাইজন্টাল লোড, এবং দেখবে যে তোমার ভার্টিক্যাল লোড একটা লিমিট পর্যন্ত, সে যদি আরো অনেক জোরে টান দেয় তাহলে ইট উড বি ফেলিং লাইক দিস on that particular surface, there would be failure. Could you get my point? So this is actually normal stress, this is actually applying shear load. So in our case also, in doing the direct shear test, we take 3 identical soil specimen. তোমরা আমি জানি না তোমরা জানো কিনা, normally whenever we collect the soil sample from the field, what happens, we make borehole. So we make a hole in the ground, it is the borehole, then we collect the soil sample from here. We take it to the laboratory, এবং we make direct shear test করার জন্য we make 3 identical specimen. If it is clay soil, we could actually make it, but if it is sandy soil, we cannot. And that's why what we used to do, sandy soil পারি, আমি যদি ফিল্ডে ময়েস্ট অবস্থা আনি তখন হয়তো এটা করতে পারি, আর যদি আমার না থাকে তাহলে স্যান্ডি সয়েলকে আমরা ওই ডিজায়ার্ড ডেনসিটিতে আমরা এখানে শেয়ার বক্সের ভিতর, আমাদের যে শেয়ার বক্সটা আছে, শেয়ার বক্সটা কিরকম ছিল, একটা অর্ধেক উপরে আর একটা অর্ধেক নিচে, এই পুরোটা আমাদের সয়েল দ্বারা ফিলাম। You get my point? It is filled up with soil. এরকম এটা filled up with soil. এখন আমি বলতেছি আমি যদি এখানে দেয়, এখানে কোন নরমাল লোড নাই, উইল দেয়ার বি এনি রেজিস্ট্যান্স? এটাকে যদি সে এখান থেকে দূরে সরাইতে চায়, অলমোস্ট সেই জন্য ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্ট আমরা যখন করব, ইউজুয়ালি একটা নরমাল লোড আমরা অ্যাপ্লাই করলাম, আরেকটা যদি নরমাল লোড অ্যাপ্লাই করি, এটাকে যদি এখানে ফেল করাইতে চাই তাহলে আমার শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট দিব, এবং শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে যেহেতু এখানে রেজিস্ট্যান্স আসবে, আমরা এখান থেকে লোডটা মেজার করতে পারবো, যে শেয়ারের জন্য কতটুকু লোড হয় সেটা আমরা মেজার করতে পারবো। প্রুবিং নিক দিয়েও করতে পারি, কিংবা আমাদের সেন্সরও থাকতে পারে। তার মানে তুমি মনে করো যে ইউ আর অ্যাপ্লাইং সে নরমাল লোড ইজ ইকুয়াল টু 100, এবং এর ফলে তুমি শেয়ার যেটা ম্যাক্সিমাম লোড, ফেইলিউর কন্ডিশনের যে লোড, সেটা হয়তো তুমি পাচ্ছ সে ইট ইজ 40. Do you get my point? So একটা নরমাল লোড শেয়ার হচ্ছে 40,
So sigma is 100 and tau is equal to 40. So you have to draw this on the tau sigma plane. So if this is sigma and this is tau, say this is tau, this is actually sigma. এই প্লেনের ভিতর আমরা আঁকতে চাই এটা। This is sigma. This is actually the tau. আমি কোন এটা আঁকতে চাই, আমার কত ছিল জানি 140, মনে করো যে আমি এখানে আঁকলাম পয়েন্ট হচ্ছে 140, খেয়াল রেখো 140 would be somewhere over here. Then পরেরটা একটা, এটা ফার্স্ট টেস্ট আমাদের শেষ, তারপরে আরেকটা নরমাল লোড আমরা এখানে দিলাম, another normal load over there, মনে করো যে 200 লোড দিলাম। যদি তুমি উপর থেকে লোডটা বেশি দাও তাহলে শেয়ারটা কম হবে না বেশি হবে? 200 মনে করো যে লোড দিচ্ছ, in that case shear resistance would be higher or lower? Higher. Definitely it is higher. তুমি মনে করো যে এখানে 575 ফর এক্সাম্পল, তাই না? তুমি উপর থেকে পা দিয়ে যত বেশি চাপ দিবে ওর তত কষ্ট হবে, তার মানে শেয়ার উড বি হায়ার। তাহলে 200 এর এগেইনস্টে আমি বলতেছি ইট ইজ 75। ঠিক আছে? সিমিলারলি আমি আরেকটা লোড নিব, সেটা হচ্ছে ইট ইজ 400 ফর এক্সাম্পল। 400 নিলে 75 থেকে বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। বেশি হবে। মনে করো যে এটা আমাদের হলো সে 100 and say it is 180, তাহলে আমি আরেকটা পয়েন্ট পাবো, it is like this। ঠিক আছে, এটা বাইরে চলে গেল। এখন এটা দিয়ে যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন পাস করি, এই তিনটা দিয়ে যদি স্ট্রেট লাইন পাস করি, তাহলে এইটাই হচ্ছে আসলে ফেইলিউর এনভেলপ। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে আমরা এটাই ফেইলিউর এনভেলপ পাবো। সো দিস ভ্যালু ইজ দি সি এন্ড দিস ভ্যালু ইজ পাই। স্ট্রেট লাইন, কারণ বেস্ট ফিট না, এটা স্ট্রেট লাইন। তোমার কুলম্বের থিওরি, মোর ফেইলিউর থিওরি কি বলতেছে? ফেইলিউর থিওরি বলতেছে দ্যাট মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড বাই স্ট্রেট লাইন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তার মানে ফেইলিউর যখন হচ্ছে, আমরা তো ফেইলিউরই করাইলাম সয়েলটাকে, সয়েলটাকে যদি ফেইলিউর করা যায় তার যে ফেইলিউর স্টেজ গুলি হবে দ্যাট মাস্ট বি অন দি স্ট্রেট লাইন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তো এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আমরা পাবো, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এখন তুমি আমাকে সি এর ভ্যালুটা কিভাবে পাবো স্যার? হ্যাঁ, সি এর ভ্যালুটা কিভাবে পাবো? এই যে স্ট্রেট লাইন তোমার এখানে যেটা করতেছে এটা হলো সি এর ভ্যালু। স্যার বুঝতে পারছি, অর্ডিনেট। ইজ ইকুয়াল টু mx প্লাস সি এর যেরকম সি এই সিও তাই। বুঝতে পারছো কিনা? বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, এখন দেখো এই সি কে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য কোহেশন, ফাই কে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য ফ্রিকশন। যখন একটা সয়েলের মনে করো যে ইফ ইট হ্যাজ গট অনলি সি, নো ফাই ইজ দেয়ার, তখন ফেলিউর এনভেলপটা কিরকম হবে? হরাইজন্টাল লাইন হবে, তাই না? শুধু সি আছে, ফাই নাই। শুধু ফাই আছে, সি নাই, তাহলে কি হবে? শুধু ফাই আছে কিন্তু সি নাই, তাহলে স্ট্রেট লাইন দিয়ে যাবে। 0 0 দিয়ে যাবে স্যার। 0 0 দিয়ে যাবে। ইট উইল বি পাসিং থ্রু দি অরিজিন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? যে যখন একটা সয়েলে শুধুমাত্র সি থাকে তখন সেটাকে বলি পিওরলি কোহেসিভ সয়েল। পিওরলি কোহেসিভ সয়েল। যখন আমাদের সি থাকে না, শুধুমাত্র ফাই থাকে, তখন এটাকে আমরা বলি কোহেশনলেস সয়েল। ইন মোস্ট অফ দি কেসেস এই পিওরলি শব্দটা আমরা ইউজ করি না, আমরা এইভাবে বলি সি যখন থাকে আমরা বলি কোহেসিভ সয়েল,
শুধু শুধু যদি ফাই থাকে তাহলে আমরা বলি ইট ইজ কোহেশনলেস সয়েল। দুইটা প্যারামিটার যখন থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি সি ফাই সয়েল। Could you get my point? Whenever both the parameters will be there, we call it C suffix phi soil. A C টা কিন্তু small c, not capital C. So it is C phi soil. We could have actually 3 types of soil depending on these parameters. একটাকে আমরা বলতেছি it is C phi soil, আরেকটা cohesive soil, আরেকটাকে আমরা বলতেছি cohesionless soil, আরেকটাকে আমরা বলতেছি C phi soil. Could you get my point? Okay. So আমরা আরেকটা ইয়েতে মানে এটাতে আরেকটা মাইনর ডিটেইলস আমরা আসলে যাইতে চাই একটু, যে আমাদের যে এটা থেকে যখন আমরা স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভটা আঁকবো, নরমালি আমি কি করতেছি এখানে, আমি একটা নরমাল লোডের জন্য শেয়ার দিচ্ছি, শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট দিচ্ছি, শেয়ার স্ট্যান্ড মেজার করতেছি একটা। দুটো হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমরা মেজার করি এখানে, যে এটা ভার্টিক্যাল ডিফরমেশন কি ধরনের হবে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে সয়েল পার্টিকেল গুলি তো এরকম আছে, দিস ইজ লাইক দিস, এরকম মনে করো যে পার্টিকেল আছে, এরকম পার্টিকেল আছে, এখানে পার্টিকেল লাইক দিস, এখানে পার্টিকেল লাইক দিস, পার্টিকেল লাইক দিস, পার্টিকেল লাইক দিস। তুমি যদি এটাকে শেয়ার দাও তাহলে কি হবে খেয়াল করো, এই পার্টিকেলটা এখানে নেমে যাবে, এই যে এখানে যে পার্টিকেলটা আছে এই পার্টিকেলটা এখানে নেমে যাবে। You get my point? তার মানে যদি ভয়েড থাকে তাহলে কি হবে, ভয়েড থাকলে আগে তার হাইট ছিল এতটুকু, এখন হাইট কমে যাচ্ছে এতটুকু। তাহলে ভয়েড যদি থাকে তো ভলিউম উইল ডিক্রিজ। এটাই আমরা ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে, এটাই আমরা যেহেতু গ্রানুলার ম্যাটার, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে আমরা দেখি যে এটা কিভাবে ভলিউমটা ইনক্রিজ করতেছে না ডিক্রিজ করতেছে। You get my point? So decrease increase কখন করবে, মনে করো যে অলরেডি অল দি ভয়েডস আর ফিল্ড আপ উইথ দিস, এরকম সয়েল পার্টিকেল দ্বারা ফিল্ড আপ, এরকম সয়েল পার্টিকেল দ্বারা ফিল্ড আপ। তুমি যদি একে ধাক্কা দাও তখন কি হবে, ওর উপর তো কোনো ভয়েড নাই। স্যার হাইট কমে গেল তো লেংথ বাড়ে যাবে স্যার, তাহলে হ্যাঁ। তো যদি হাইটও কমে যায় বাট লেংথ তো সেক্ষেত্রে বেড়ে যায়, তাহলে স্যার তো ভলিউম একই থাকবে। লেন্থ বাড়বে কে, এটা তো বাইরে এসে যাবে তাই না, লেন্থ বাইরে, যে এরিয়া আছে এটা তো বাইরে এসে যাবে। You get my point? এইটা তো ইট ইজ হ্যাপেনিং ওভার দেয়ার, যে যখনই আমাদের পার্টিকেল গুলি যখন এটা ফেল করতে যাবে, ফেল করা মানে কি, তুমি তাকে ধাক্কা দিচ্ছ, যখনই ধাক্কা দেবে এটা যদি কোনো ভয়েড না থাকে তখন সে কি করবে, এই পার্টিকেলটা এখানে উঠে যাবে আর এই পার্টিকেলটা এখানে উঠে যাবে। বুঝতে পারছি স্যার। এই ক্ষেত্রে দেয়ার কুড বি ইনক্রিজ ইন ভলিউম। এই ক্ষেত্রটা কি, এটা হলো ডেন্স কন্ডিশন, আর এই ক্ষেত্রে যখন ডিক্রিজ ইন ভলিউম হবে তখন হচ্ছে লুজ কন্ডিশন। Could you get my point? সেই জন্য উই অলসো ড্র, আমরা এটা ড্র করি এইভাবে, অলসো ড্র shear displacement and volume change. This is actually shear displacement. কাজে এইগুলি হয়তো তোমার পরীক্ষাতে আঁকতে হবে, পরীক্ষাতে না ইয়েতে সেশনালে, এটা shear displacement, আর এটা হচ্ছে ভলিউম চেঞ্জ। এখানে যেমন আমরা বলতে পারি প্লাস ভলিউম, ভলিউম যদি ইনক্রিজ করে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ ডেল ভি। সরি, এইদিকে হচ্ছে আমাদের প্লাস ডেল ভি, প্লাস ডেল ভি, এটা হচ্ছে মাইনাস ডেল ভি। অর্থাৎ ভলিউমটা যদি কমে যায় তাহলে আমরা বলতেছি মাইনাস, ভলিউমটা যদি বেড়ে যায় তাহলে বলতেছি প্লাস। তাহলে একটা সয়েল যদি লুজ অবস্থায় থাকে তার মানে যখন বেশি ভয়েড থাকে, এরকম একটা পার্টিকেল আছে, ভয়েড এরকম আছে, ভয়েড এরকম আছে, এর উপর আরেকটা পার্টিকেল এরকম আছে, এরকম আরেকটা পার্টিকেল আছে, এরকম আরেকটা পার্টিকেল আছে। এটাকে ধাক্কা দিলে কি হবে, এই পার্টিকেলটা নিচে চলে যাবে,
এই পার্টিকেলটা এই গ্যাপের ভিতর চলে যাবে, এই পার্টিকেলটা এই গ্যাপের ভিতর চলে যাবে। সো দিস ইজ এ ডিক্রিজ ইন ভলিউম। গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে লুজ সয়েলের জন্য আমরা যখন কার্ভটা পাবো, কার্ভ ইজ সামথিং লাইক দিস। ইট উইল অলওয়েজ ডিক্রিজ লাইক দিস। যখন ডেন্স সয়েলের জন্য পাবো, 100% ডেন্স সয়েল তুমি কখনো পাবা না, সেটা সামান্য একটু ভলিউম চেঞ্জ হয়, তারপরে ইট উইল ইনক্রিজ লাইক দিস। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইন্টারমিডিয়েট জিনিস যদি হয়, তাহলে ইট উইল হ্যাভ সাম in between value. So maybe it will be negative over there and then it is getting positive. Could you get my point? তাহলে তোমাকে অনেক সময় বলতে পারে যে draw the volume change shear displacement diagram for the following cases. একটা হচ্ছে for loose soil, এটা হচ্ছে for loose dance হচ্ছে the dance Hello. Okay. Just I'll take minute. I'll finish it. Okay. এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? স্যার শেয়ার হয়নি স্যার। আবার চলে গেল। আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ? তাহলে যে জিনিসটা আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে তুমি এটা নিচ্ছ, তিনটা নর্মাল লোড নিচ্ছ, তাই না? একটা হচ্ছে 100, একটা 100, একটা 200। সো ইট ইজ তিনটা নর্মাল লোড আমরা নিলাম, 100, 200 and 400। এই লোডটা আমি কিভাবে ডিসাইড করব? ইজ ইট ফিক্সড ওয়ান, যে এইগুলি ইউজ করতে হবে না অন্য কিছু? ইটস নট ফিক্সড। তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে তোমার এই নর্মাল লোডটা যখন চুজ করবা, তোমার ফিল্ডের থেকে যখন সয়েলটা আনলা, তার পজিশন কি? মনে করো দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সার্ফেস, ইউ আর টেকিং এ সয়েল স্যাম্পল ফ্রম হিয়ার। এটা সে ডেপথ হচ্ছে, সে আমি ধরে নিচ্ছি এটা ডেপথ হচ্ছে 10 মিটার। এখানে যে ডেপথটা তুমি পাচ্ছ দ্যাট ইজ 10 মিটার। স্যার নেক্সট ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। নেক্সট ক্লাস শুরু হয়ে গেছে না? ওকে, তুমি নেক্সট ক্লাস যখন আমার ই হবে তখন আমাকে স্মরণ করাইও যে এই তিনটা লোড, নরমাল লোড ডিটারমিন পরে ওই থেকে আমরা শুরু করব। নেক্সট ক্লাস আমাদের তাহলে সানডেতে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। ওকে ভাই। স্যার। আচ্ছা।